Everyone. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome to D1 Cup Bangladesh by Discovery One. D1 Cup, what's up? How are you guys doing? এনার্জিটা কেমন দেখি এনার্জি পাচ্ছি না। How are you guys? ঠিকঠাক সব? Who's excited for Mobile Legends? Let's hear you guys. দেখি একটা বড়সড় cheer and round of applause for all the people who are waiting for the grand finale of Mobile Legends. So let's go. 1, 2, 3. That's right. That's more like the energy. So we are going to start the second grand finale of the day, which is Mobile Legends. I'm your host, Rasan Chawab, and we just got done with Dota 2, and we know that one team has already clinched victory, but now is the time for the two teams who are battling for the ultimate glory in the arena of Mobile Legends. And do we know the teams? Let's see who's going to be the winner for grand finale of Mobile Legends. All right. That's a bit unruly. So let's do it another way. Acha, excitement e thela amra background music o chalai disi. That was not planned. But yeah. Okay, all right, which team is this? Let's see the first team introduction. Ladies and gentlemen, give it up for Venom! Right, so we have the first finalists on stage, which is Venom. So Venom এর অনেক সাপোর্টার দেখা যাচ্ছে আজকে, মানে ওয়ান্ডারফুল। আচ্ছা, ভেনমের সাপোর্টার কি আছে? বাপ রে বাপ। I mean, just imagine this in the arena of esports. কিছুদিন আগে হয়তোবা we would not be able to imagine such a grand finale, such a grand platform, যেখানে এত মানুষ, such a big screen and such a wonderful team is participating. So can we all give a huge round of applause for this wonderful occasion that esports in Bangladesh deserves. A huge round of applause for Discovery One. Now, আমার পাশে যে ব্রো দাঁড়ানো, আমাকে ব্যাক স্টেজে বলছে যে ব্রো আমাকে কোনো কোয়েশ্চেন করেন না প্লিজ। এন্ড তখনই আমি ঠিক করে ফেলছি আমি কোয়েশ্চেনটা ওকেই করব। কি অবস্থা? এই তো ভাই নার্ভাস একটু, বাট আই এম শিওর উইল উইন। নার্ভাস কেন? তোর কি মানে কোনো মেয়ে সাপোর্টার্স আসছে? নার্ভাস এই যে ইন্টারভিউর জন্য। ওয়েট কিসের জন্য? খেলাতে নার্ভাস না, আপনার ইন্টারভিউতে নার্ভাস। খেলা ইজি। আমরা কি একটা
can we make a T-shirt where we will write "Khelata easy"? Huh? Interview to difficult, huh? All right. All right, I'll go to the team captain, who goes by the name of Wizard. Wizard, prediction for the finale. It will be 2-0. It will be 2-0. Look at that confidence, guys. Could be venomous একটা prediction ছিল কিন্তু, and just look at Wizard, like how sharp and like precise and খুবই aggressive একটা look না, মানে মনে হচ্ছে যে এখনই ধ্বংস করে ফেলবে না? We're just waiting for that moment. বাবারে ভাই, calm down bro, কোনো প্যারা নাই. All right, bro, কি অবস্থা? What do you want to tell to your wonderful supporters যারা অনেক দূর থেকে আসছে to support you guys? Thank you so much everyone for coming. We will expect your support and keep us in your prayers. We are looking for a clean sweep. So yeah, keep cheering, keep saying Venom. That is what actually inspires us. So yeah, thank you so much for coming and keep supporting us. Once again for Venom! All right. Next up, ay sala, ajke cheer ar thambe na. All right, so next up, before inviting the second team on stage, we're going to look at the team introduction. So please play the visual. Let's have the video for the second finalists. Ladies and gentlemen, calling up on stage, Black Nation! What an entry, bro. স্টেজের সামনে তো আগুন জ্বলতেছে, আজকে কি তোমরা আগুন ধরাইতে পারবা? We'll try our best. We will try our best is the statement. Blank Nation supporters koi? Can't hear you. All right. Captain sir. কি অবস্থা? What do you think about the crowd? কি বলবো, আমি অনেক নার্ভাস ক্রাউড দেখে। আসলে এতটা ক্রাউড আমি এক্সপেক্ট করি নাই। আজকে জিতলে বিএনএস সাপোর্টারদের জন্য কি থাকবে? অবভিয়াসলি পার্টি হবে। পার্টি হবে গাইস, ক্যাপ্টেন বলছে পার্টি হবে। অলরাইট, I'll go to the last man standing here. Bro, তোমার পিছনে দেখছো ভেনম? দেখো, ওরা বলছে এটা 2-0 ক্লিন সুইপ করবে। What do you want to tell them? স্বপ্ন দেখা ভালো, দেখা যাক কি হয়। ব্রো বলছে স্বপ্ন দেখা ভালো। All right, ladies and gentlemen, once again for Black Nation. Bro, please take your seats. You guys are up. We are absolutely ready for the finale. So, ladies and gentlemen, this is such a wonderful occasion, and this is D1 Cup Bangladesh Season 1 by Discovery One. So, right after Mobile Legends, we're going to have Valorant, and for the finale of Valorant, we're going to have Septum Exerent and Esports. Exactly, so don't go anywhere. We'll also have a bit of an entertainment, we'll have concerts, we'll have lots of different performances. Also, shout out to all the amazing volunteers, the organizers who are working very hard. Shout out to all of you for coming in numbers and making this a huge success. We are live in Facebook as well, so if you're watching us live on Facebook, this is for the esports arena in Bangladesh. So please share the word and share the success, the celebration that we are having here today. So without any further ado, we are going to start the grand finale for Mobile Legends, and there is a lot at stake. There is a huge prize money at stake. So we're going to begin
and I'm going to hand it over to the amazing casters that we have for the finale. So once again, this is your host, Rafsan Chawab. See you again very soon. Thank you. Hello guys, and thank you to our dear host for giving us the floor. And এতদিন কিন্তু আমাদের যে টুর্নামেন্ট হয়েছে এখন কিন্তু আমরা ফাইনাল মোমেন্টস এসে পড়েছি অফ দ্য D1 কাপ সিজন 1 প্রেজেন্টেড টু ইউ বাই ডিসকভারি 1। সো আমি আপনাদের কাস্টার জিন, সাথে আমার সাথে রয়েছে হচ্ছে গিয়ে লোলা। সো গিভ আ হিউজ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ ফর Hello everyone, hello. So this is a very big event, guys, and apnader support and everything else, it's just exciting একটা moment, and I am actually very very excited for the upcoming matches. কারণ obviously আমরা যদি চিন্তা করে দেখি এই দুটো টিমে কিন্তু সেমিফাইনালে মুখোমুখি ছিল এবং তারা কিন্তু আজকে ফাইনালিস্ট, এবং এখানে আমাদের গ্র্যান্ড ফাইনালে বোঝা যাবে কে নিয়ে যাবে আমাদের ডিসকভারি 1 এর MLBB সেকশনের কাপটা। আমরা কিন্তু খুবই এক্সাইটেড এই ম্যাচের জন্য। দিস ম্যাচ ইজ গোনা বি হিউজ কজ these teams do have a bit of rivalry to them, and this has led up to this point where one of them will be the victor of the D1 Cup and the other will be the runners up. But BN কিন্তু এখন পুরা vengeance mode আছে কারণ they were put into the lower bracket by Venom CR, and now they have a chance at redemption at this point. So are we gonna see a redemption coming in from Blank Nation, or is it gonna be Venom CR taking the win once again? Lola. ওয়েল, আসলে বলতেই হবে যে দুটো সেমিফাইনালের ম্যাচে কিন্তু তারা প্রত্যেকে দুটো টিমে কিন্তু খুব ভালোভাবে একটা কামব্যাকের সিচুয়েশন দেখিয়েছে। প্রথম আপার সেগমেন্টে কিন্তু যদিও ব্ল্যাঙ্ক নেশন হেরে গিয়েছিল, বাট পরবর্তীতে তাদের যে কামব্যাকটা আমরা লোয়ার সেগমেন্টে পেয়েছিলাম সেটা কিন্তু আসলে বলার মতো একটা কামব্যাক ছিল, এবং সেই কারণে আমার মনে হয় যে আপনি যেমন বলছিলেন ভেঞ্জেন্সের একটা ব্যাপার, সেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পারবো। এবং একটু আগে তাদের কথাবার্তাতেও মনে হচ্ছিল যে দে আর রেডি ফর ইট, both of the teams are ready for it. So I guess you guys can wait and see how exciting it gets with time. I think Venom is here to win, but BN is not gonna let them have an easy match, so it's gonna be super hyped up. And as your casters, we are hyped up. So are the audience hyped up? Let's hear some cheer from the audience. All right, the audience are hyped up, and now as we see, like I know it's not legal to ask about the predictions, but Apu, I'm gonna put you in that place again. Who do you think is gonna win? Well, আমাকে এই ধরনের কোয়েশ্চেন করে বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে না ফেলুন, কারণ we know the teams are not gonna, like কি বলবো ভাই, যেই খেলা দেখিয়ে তারা উঠে আসছে, এখানে যদি আমি প্রেডিকশন করতে বসি আর আমার প্রেডিকশন যদি ভুল হয়, অ্যান্ড অডিয়েন্স অবভিয়াসলি তাদের সাপোর্টাররাও আমাকে ধরে খাবে। তো আমি ওই ভয়ের দিকে যাচ্ছি না। I'm just gonna watch it, I'm just gonna I'm just gonna be the caster, and I'm gonna enjoy as a viewer actually, because it's gonna be, I mean, well, it's gonna be super exciting, right? Yeah, I can already sense the hype coming in from the viewers, and as you guys know, we are hyped up as well. But দেখার বিষয়, honestly দেখার বিষয়, কাজ আমাদের পক্ষে পসিবল না প্রেডিক্ট করা, কাজ এত এক্সাইটিং একটা ম্যাচ হবে, অ্যান্ড এত মানে সুন্দর মতো তারা খেলে এত দূর পর্যন্ত এসেছে যে এখন প্রেডিক্ট করা ইট উড বি আ সিন ফর আস অ্যাজ কাস্টার্স দ্যাট উই আর অ্যাকচুয়ালি প্রেডিক্টিং সামথিং। বাট we'll go into the match in a short moment. But guys, again, I know I'm overusing the word, but I'm super hyped for this match, and I know you guys are too. ওয়েল, এখানে একটা জিনিস বলতেই হয় যে যেহেতু এই গেমগুলো 5 ভার্সেস 5 এবং অবভিয়াসলি একটা স্ট্র্যাটেজি গেম, তো সেই হিসেবে বলতে হবে যে প্রেডিকশনের ব্যাপারটা এখানে খুবই টাফ একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করবে, কারণ 5 ভার্সেস 5 এ যে কোনো মোমেন্টে যে কোনো কিছু হতে পারে। আপনারা টোটাল গেমটা আপনাদের হাতে থাকলেও শেষ মোমেন্টে আপনারা গেম কিন্তু হাত থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, এবং সেই কারণেই কিন্তু আমার মনে হয় গেমগুলো আরও বেশি এক্সাইটিং হয়ে যায়। এবং দুটো টিম থেকে লাস্ট যে যতগুলো ম্যাচ তারা খেলেছে, তাদের সবগুলো ম্যাচে যেরকম একটা টিম পারফরমেন্স দেখা গেছে, তাদের যেরকম আইডিয়া ছিল একটা টিম ওয়ার্কের ব্যাপারে, সেই জিনিসটা এখানে দেখা গেল। আমার মনে হয় খুবই হাড্ডাহাড্ডি একটা লড়াই এখানে হবে, এবং সেইটার জন্য কিন্তু আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে ইউ গাইস ক্যান নেভার লুজ হোপ, ইভেন ইফ প্রথম টার্টল পাইলো না, ডোন্ট ওয়ারি, কিলে পিছিয়ে গেল, ডোন্ট ওয়ারি, থিংস ক্যান চেঞ্জ, ইউ নো।
Yeah, it's a MOBA game, and we know very well that how fast MOBA games can change. One wrong move, and the game goes to your opponents, and vice versa. And this is what makes the game so much so fun and interesting at this point. But still, it has a lot of potential. Both the teams have a lot of potential to hopefully one day represent Bangladesh in the international stage. But this has to be a star, and obviously, we have to see what they bring to the table, because আমরা কিন্তু একদমই প্রেডিক্ট করতে পারবো না, and তাদের গেম প্লে আমাদেরকে প্রেডিক্ট করার একটু সাহস দিতে পারে, বাট গেম প্লে দেখার আগে কিন্তু প্রেডিকশন দেওয়াটা উড বি আ বিগ মিস্টেক. সো লোলা, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? ওয়েল অবভিয়াসলি গেম প্লের বিষয়টা আসলে গেম প্লে স্টার্ট হলে তাদের ব্যান অ্যান্ড পিক এভরিথিং দেখার পরেই আমরা আসলে বুঝতে পারবো যে এখানে বিষয়টা কি হতে যাচ্ছে, কারণ অবভিয়াসলি আমরা যেরকম জানি যে এখানে ব্যান পিকের একটা উইনিংয়ের সিচুয়েশন থাকে। সো তারা যদি ব্যানের পিকের সময় তাদের পিকিং যদি অন্য টিমের সাথে বা তারা যদি কাউন্টার হিরোজগুলো নিয়ে একটা ভালো সিচুয়েশনে থাকতে পারে, তাহলে কিন্তু একটা প্রেডিকশন তখন নর্মালি করা যায় যে তারা পিকিংয়ে জিতে গেছে, হয়তো তারা ভালো খেলবে। বাট দেন এগেইন তারপরে পরবর্তীতে যে টিম ওয়ার্কের ব্যাপারটা, সেটার উপরে ভিত্তি করে আসলে আমাদেরকে বলতে হবে যে আলটিমেটলি কে উইনার হবে। এবং যেহেতু এখানে আরও কয়েকটা ম্যাচ থাকবে এবং প্রথম ম্যাচেই কিন্তু সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে না যে কে উইনার কে, সো সেটার জন্য আসলে কেউই আশা হারানোর মতো কোনো সিচুয়েশন এখানে নেই। ফার্স্ট গেম উইন তো সেকেন্ড গেম উইন, আরেকজন টিমকে লুজ করিয়ে দিয়ে নিজেরা উইন হয়ে তারপরে থার্ড ম্যাচে চলে গেলে কিন্তু আমার মনে হয় যে আমরা খুব ভালো একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই এখানে দেখবো, অ্যান্ড উই আর গোনা এনজয় ইট টু দ্য ফুলেস্ট। অ্যাবসলিউটলি। অ্যান্ড আমি যদি বলি, আমরা এতদিন যে টুর্নামেন্টে যে ধারাবাহিকতাটা দেখেছি যে ড্রাফটে কিন্তু পুরো ম্যাচটা ডিসাইড হয়ে যায়। সো ড্রাফট আসা পর্যন্ত কিন্তু আমাদের ওয়েট করা লাগবে, কারণ ড্রাফটের থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে কোন টিমের আপার হ্যান্ড আছে এবং কোন টিম একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজে আছে। সো লুকিং ফরওয়ার্ড, ড্রাফটের মধ্যে কিন্তু মেইনলি গেমটা ডিসাইড হয়ে যাবে, কারণ দুই টিমে কিন্তু যথেষ্ট ভালো অ্যান্ড স্কিল লেভেল অলমোস্ট কাছাকাছি দুই টিমেরই। সো ড্রাফট কিন্তু খুবই বড় একটা ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হবে, অ্যান্ড ড্রাফটে যদি একটা টিম জিততে পারে, দেন আই থিঙ্ক ম্যাচ তাদের জন্য অনেকটা ইজি হয়ে দাঁড়ায়। লাইক ড্রাফট জিতলেই ম্যাচ জিতবে না, বাট ড্রাফটে জিততে পারলে ম্যাচটা অনেকটা ইজি হয়ে যাবে। লাইক আপনার ইউ হ্যাভ টু গিভ লাইক 30% লেস এফর্ট টু উইন দ্য ম্যাচ ইফ ইউ উইন দ্য ড্রাফট। সো দ্য ড্রাফট ইজ গোনা বি আ ডিসাইডিং ফ্যাক্টর। সো কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু আমরা ড্রাফটে এসে পড়বো। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, কোন কোন হিরো পিক হতে পারে লোলা? ওয়েল আমরা আমাদের সেমিফাইনাল ম্যাচটা যখন চলছিল তখনই কিন্তু আমাদের নতুন একটা প্যাচ যেটা আসছিল, সেটার কারণে আমরা বলতে পারি আমাদের মেটা কিন্তু শিফট হয়ে এখন মেজ মেটার দিকে যাচ্ছে। তো সেই হিসেবে আমার যেটা মনে হয় যে আজকে আমরা একটা ডিফারেন্ট টাইপের ড্রাফট দেখবো। থ্রুআউট দ্য টুর্নামেন্টে যেমন ছিল সেরকম একটা ড্রাফট হয়তো আমরা দেখবো না, এখানে হয়তো আমরা মেজের একটা ডমিনেটিং সিচুয়েশন দেখবো। এবং ওয়েল হয়তো আমি গেমের রেজাল্ট কি হবে সেটা প্রেডিকশন করতে পারবো না, বাট আই থিঙ্ক উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি প্রেডিক্ট হু ইজ গোনা বি ব্যান্ড, রাইট? সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, হু ইজ গোনা বি দ্য ফার্স্ট ব্যান? If the first ban goes to BN, I think banning Akai would be a viable option, because we have seen in the previous matches that X-Win with his Akai is a very dominant factor in the game. But again, this is the final. আমাদের জন্য অবশ্যই কিছু সারপ্রাইজেস, ভেনম সিআর বলেন, ব্ল্যাঙ্ক নেশন বলেন, তারা অবশ্যই আমাদের জন্য কিছু সারপ্রাইজেস রেখেছে, অ্যান্ড আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট, যে আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু সি হোয়াট দে হ্যাভ ইন স্টোর ফর আস। ওয়েল সেটা তো ঠিক আছে, বাট আই হ্যাভ আ ফিলিং ভ্যালেন্টিনাকে ব্যান না দিলে বাস একটা খাওয়ার সিচুয়েশন কিন্তু আছে। অ্যান্ড অলসো যদিও সামনে আবার নার্ভও চলে আসছে কিছু, কিন্তু তার আগে কিন্তু আসলে গ্র্যান্ড ফাইনালেতে তারা একটা খেলা দেখিয়ে দিতে পারবে। এবং ওয়েল অ্যাগেইন ভাই, I'm just excited. What do I do about it? Like, দেখেন তারা কিভাবে হচ্ছে আসলে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেও হোক আর যেভাবে দিস টিমস আর বোথ অফ দেম আর রেডি, লাইক যেভাবে তারা ইন্ট্রোডাকশনের টাইমে বললো, এবং এখান থেকে বোঝা যায় যে তারা কতটা ডিটারমাইন্ড টু উইন দিস থিং। অ্যান্ড অবভিয়াসলি ভাই এরকম একটা টুর্নামেন্টের আয়োজন যেহেতু করা হয়েছে, তো এই টুর্নামেন্টে বুঝতেই হবে এখানে শুধুমাত্র সম্মাননার ব্যাপারটা না, এটা বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করা। এবং এখানে দুটো টিম, এবং দুটো টিম বলতে শুধু দুটো টিম না, যাদেরকে তারা পার করে এসে আজকে এখানে ফাইনালিস্ট হয়েছে, প্রত্যেকটা টিম কিন্তু আসলে আমাদের বাংলাদেশের ই স্পোর্টসের যে ফিউচার সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করে। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আই থিঙ্ক যে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড অলসো অ্যাগেইন দিস ইজ ভেরি এক্সাইটিং গাইজ। ট্রু। আরেকটা কথা যদি আমি বলি ব্যান পিক অ্যান্ড ড্রাফটের কথায়,
I think Xavier would be one of the top priority picks as well as priority ban because Xavierer ব্যাপারে আমরা যেটা বলি যে তার কুলডাউন হয়ে গেলে কিন্তু সে he can deal damage relentlessly and that's really hard for the opponent to deal with. So I think Xavier is going to be a pick or a ban in this match. So what is your opinion about Xavier? ওয়েল আই থিঙ্ক হচ্ছে বিষয়টা যেরকম যে জেভিয়ার কিন্তু অবভিয়াসলি একটা অনেক ভালো কন্ট্রোল একটা মেজ এবং সে কিন্তু অনেক দূর থেকে যে কিল সিকিউরের ব্যাপারগুলো চলে আসে সেগুলোতে কিন্তু জেভিয়ার অনেক কি বলা যায় অনেক অনেক প্রায়োরিটাইজ একটা মেজ হতে পারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এরকম একটা মেজ এবং সে কিন্তু আমরা রিসেন্টলি আমাদের গেমের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে ভালোই ব্যান হচ্ছে সেই হিসেবে আমার মনে হয় যে এই হিরোটা পিক করার জন্য কেউ রেখে দিবেন আর যা বলছিলেন হ্যাঁ এটা ব্যান হওয়ার খুব ভালো চান্স আছে বলে আমার মনে হয় অ্যান্ড অলসো সিসিলিয়নের কথা তো বাদই দিলাম ভাই এটা অল টাইম ব্যান বাট হোপফুলি নেক্সট ডে নার্ভ আসার পরে আর ব্যান খাবে না বাট ইয়া এনিওয়েজ আই হ্যাভ আ ফিলিং যে তারা অ্যাটলাস ব্যান দিবে এবং সাথে হয়তো ডিগিও চলে আসতে পারে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট অ্যাটলাসের কথা যদি বলি অ্যাটলাস ইজ হাই আপ দেয়ার ইন দ্য প্রায়োরিটি লিস্ট বাট অ্যাটলাসকে যদি ইউজফুল করতে হয় দেন কিন্তু অ্যাটলাসের সাথে কম্বো করার জন্য আপনার ইদার ইউ নিড আ মেজ অর AoE ড্যামেজ ডিলার দ্যাট ক্যান properly utilize Atlas's ulti. So if they have one of those heroes in the equation, then I think they can make Atlas work. But other than that, Atlas I don't think that's like super high up there, but he's pretty high up there. But আরেকটার হিরোর কথা যদি আমরা বলি বিএট্রিক্স আমরা কিন্তু বিএট্রিক্সের কথা ভুলেই যাচ্ছি কারণ বিএট্রিক্স এমন একটা মেজ যার এরিয়া অফ ইফেক্ট থেকে ধরে আমরা যদি সিঙ্গুলার ড্যামেজের কথা বলি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মোবিলিটি সব দিক দিয়ে কিন্তু বিএট্রিক্স অনেক ইউজফুল একটা হিরো অ্যান্ড আই থিঙ্ক we are going to see Beatrix getting picked because if you remember Lola in the semi-finals CR didn't leave Beatrix for a single match. They took Beatrix on almost every match and that worked out for them pretty well because Beatrix সবসময় আমরা দেখেছি MVP পাচ্ছে হাইয়েস্ট ড্যামেজ ডিলার হচ্ছে অ্যান্ড এইভাবেই কিন্তু তারা ম্যাচটা অনেকটা ধরে ফেলছে তাদের গোল লাইনের উপরে ডিপেন্ড করে সো ডু ইউ থিঙ্ক যে আগের যেই স্ট্র্যাটেজিটা তাদের ছিল সেটা এবারও আমরা দেখতে পাবো ওয়েল আই হ্যাভ আ ফিলিং যে এখানে পার্সোনাল ব্যানিং এর একটা ব্যাপার থাকবে বিকজ অ্যাজ ইউ সেই যে বিয়াট্রিক্স দিয়ে কিন্তু একটা খুব ভালো গেম প্লে আমরা দেখেছিলাম ওয়েল বলতে না বলতে কিন্তু আমাদের ব্যানিং স্টার্ট হয়ে গেছে অ্যান্ড ফার্স্ট ব্যান ইজ ফ্র্যাঙ্কো Why Franco? But Will, then again, Franco is a very annoying tank and that's why, yeah, of course, Franco should be banned. And well, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে এখন BN থেকে ব্যান দেওয়া হচ্ছে and there's just 8 seconds to go and again এটা গ্র্যান্ড ফাইনাল এবং ফার্স্ট ব্যান জুলিয়ান হিসেবে দেওয়া হলো BN থেকে and also জুলিয়ান নার্ফের পরেও is a very good hero to pick. So Lola asked me a question যে ফ্র্যাঙ্কো ব্যান কেন আমি আপনাদেরকে একটা অ্যান্সার দিব কারণ এনিমিতে এরর আছে অ্যান্ড এরর উইথ ইজ ফ্র্যাঙ্কো হি ইজ আ মেনেস অ্যান্ড এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিআর কিন্তু চেষ্টা করছে এররের হিরো কমিয়ে দেওয়ার কাজ ফ্র্যাঙ্কো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গ্রক বোথ আর ফেভারিট হিরোজ অফ এরর ফ্রম বিএন অ্যান্ড ইউলিয়ানের কথা যদি বলি ইউলিয়ান is a strong hero and as Lola was saying Valentina did get banned because Valentina provides so much into the field she has mobility, she has damage, she can even steal the enemy's ulti and that's really tough on the enemies but ekhane kintu bolte na bolte Venom CR tader first pick kore felase hocche Masha and that's going to be a really good pick because Mashar kintu royeche sustain as well as damage and semi final er sathe kintu onekta mil dekhte pacchi Lola এক্স্যাক্টলি কারণ এখানে কিন্তু অলরেডি ওরা এসমারালদা শো করছে এগেনস্ট মাশা আই থিঙ্ক অ্যান্ড ওয়েল বলতে না বলতে এখানে কিন্তু মেজ হিসেবে ইভ পিক হয়ে গেল উইচ হ্যাজ আ ভেরি নাইস কন্ট্রোল লাইক এরিয়া কন্ট্রোলের যে ব্যাপারটা সেটা অ্যান্ড আপনি বলছিলেন প্রথমেই যে আকাইয়ের ব্যাপারটা আকাই কিন্তু এখানে পিক হয়ে গেল এবং 1-1 ওপেন ছিল উইল সো obviously CR Venom gonna go for 1-1 and ওয়েল আপনি আরেকটা জিনিস যেটা যে এখানে কিন্তু মাশা কিন্তু এখনো যথেষ্ট ভালো একটা পিক এবং এসমারালদা শো করেও কিন্তু তারা নিচ্ছে না সো আই ডোন্ট নো ইফ দে ক্যান পিক ইট অর নট অ্যান্ড জাভিয়ার অ্যাগেইন ওয়েল ইয়োর প্রেডিকশন কেম টু কাইন্ড অফ Yeah, the predictions are coming true one by one, but I'm really surprised about the fact that CR has not picked Beatrix, rather they're going for 1-1. I don't know what's the strategy behind this, but they probably have something
like as a surprise for us because they always prioritize Beatrix, but this is the first time I'm seeing that they're actually picking 1-1 instead of Beatrix, so it's gonna be a surprise. But এখানে কিন্তু বিএন এর কথা যদি বলি, বিএন কিন্তু তাদের পিকের সাথে অনেকটা ট্রু, লাইক তারা এতদিন যেই পিকগুলো করে আসছে তারা কিন্তু অলমোস্ট সেই পিকগুলোর দিকেই যাচ্ছে, কাজ উই আর সিং এসমেরাল্ডা গেটিং picked, we are seeing Yiv as well as Akai, so I think BN is trying to play safe, but CR কিন্তু এখানে চেষ্টা করছে নতুন কিছু করার, মেবি they're feeling a bit risky today and that's why they're gonna go for heroes that they don't often play in tournaments. What do you think, Lola? ওয়েল অবভিয়াসলি হয়তো তারা তাদের স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করছে, বাট স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জের সাথে সাথে তারা কিন্তু লক্ষ্য করুন তারা কিন্তু বিয়াট্রিক্সকে ব্যান দিয়ে দিয়েছে, এবং এখানে কিন্তু অপোনেন্টে বিএন থেকে যে থার্ড ব্যান ছিল সেটা ছিল অ্যাটলাস, অ্যান্ড well okay, so that's actually understandable because our Atlas is pretty good. And এখানে কিন্তু বিএন থেকে আমরা হাইপার পেয়ে গেলাম, হাইপার হিসেবে যাচ্ছে ইসেনশিয়ান, and this is a very versatile হিরো। আমার যেটা মনে হয় যে এটা জঙ্গলে খুবই ভালো, যদি আমরা রিসেন্টলি আসলে এটাকে খুব বেশি দেখিনি জঙ্গলে, তবে এই হিরোটা কিন্তু জঙ্গলে অনেক অনেক ভালো একটা ডমিনেটিং সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে পারে, নট টু মেনশন অ্যাবাউট দ্য নিউ স্কিন অ্যাজ ওয়েল। সো ওয়েল এখানে কিন্তু অ্যান্ড আমার মনে হয় এখানে নাটালিয়া দিয়ে এখানে রোম করা হবে, উইচ ইজ আ ভেরি গুড পিক, বাট অ্যাগেনস্ট মানে আর্লিতে যদি খুব একটা সুবিধা নাটালিয়া করতে না পারে, আই হ্যাভ আ ফিলিং যে হয়তো লেট গেমে ওই রকম সুবিধা করতে পারবে না। অ্যান্ড অ্যাগেন সিআর থেকে কিন্তু এখানে আমরা হাইপার হিসেবে পেয়ে গেলাম ব্যারার্সকে। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট? I think Bharat as a hyper is really good, but considering that YSS is being played in the enemy side, I think Bharat is a bit slow, but oh my god, Phoveus just got picked, and BN has Phoveus as well as Esmeralda in the same team, so that's gonna be an interesting factor because we don't often see them in the same team. They're like, you use one here to counter the other, but let's see what they have in store. But এখানে কিন্তু সিআর আমাদেরকে নাটা রোম দেখাবে, that I'm thinking, but এটা কিন্তু দেখার বিষয় আপু যে অ্যাকচুয়ালি নাটা রোমটা কতটা ইউটিলাইজ করতে পারবে এখানে। এক্স্যাক্টলি, আমার কাছে আসলে মনে হয় যে নাটালিয়ার রোম ওয়েল ভিশন দেওয়ার জন্য ইটস ভেরি গুড হিরো টু পিক, কারণ ভিশনটা কিন্তু আমরা জানি যে ম্যাপে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে, এবং সে ভিশন দেওয়াটাকে নাটালিয়ার হয়তো নাটালিয়া এঙ্গেজ করতে পারবে না, তো সেই হিসেবে আমার মনে হয় যে মাশাকে দিয়ে তাদের এঙ্গেজিংটা স্টার্ট করতে হবে, এবং আদারওয়াইজ টিম ফাইটগুলোতে কিন্তু তারা অতটা ভালো একটা পজিশনে থাকবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। বাট যদি অবজেক্টিভ ওরিয়েন্টেড খেলে তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ এখানে একটা ভালো চান্স আছে। অ্যান্ড বলতে না বলতে কিন্তু আমাদের ফাইনালের ফার্স্ট ম্যাচ শুরু হয়ে গিয়েছে। সো অডিয়েন্স, cheer for your favorite team. If you're going for Venom CR, raise your hands, and if you're supporting BN, make some noise. And finally কিন্তু এখানে এসে পড়েছি আমরা, and এখানে কিন্তু শুরুতেই দেখা যাচ্ছে যে যথেষ্ট অ্যাগ্রেসিভ একটা অ্যাপ্রোচ নেওয়ার চেষ্টা করছে হচ্ছে গিয়ে বিএন এর এরর, and he's trying his best to go into the jungle, but এখানে কিন্তু পসিবল হবে না, রাদার সে কিন্তু এখানে রোম করে চলে যাবে হচ্ছে গিয়ে গোল্ডেনের দিকে। গোল্ডেনে কিন্তু 1-1 এর এগেইনস্টে রয়েছে Phoveus, and Lola, as you know, Phoveus is a really good counter of 1-1, so 1-1 এর কিন্তু অনেক কষ্ট হবে এই ম্যাচটা Phoveus এর এগেইনস্টে খেলতে, বাট দেখার বিষয় যে স্কিল জিতে নাকি কাউন্টার জিতে। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? ওয়েল আই হ্যাভ আ ফিলিং যে এখানে আর্লিতে স্কিল জেতার একটা ভালো চান্স আছে, কারণ এখানে কিন্তু নাটালি অলরেডি এঙ্গেজে চলে যাচ্ছে, এবং এইচপি নিয়ে অলসো আকাইয়ের ফ্লিকারটা কিন্তু খুইয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে। ইয়া অ্যান্ড সো এখানে কিন্তু আকাইয়ের একটা অসাধারণ কিল নিল নাটালিয়া, বাট শি ইজ অলসো ডেড, বাট হোয়াট আ কিল বাই নাটালিয়া। অ্যান্ড ওয়েল এখানে কিন্তু স্কিল এবং পিক দুইটাই জিতছে বলে আমার মনে হচ্ছে। ইয়া এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি যদি বলি এখানে কিন্তু ট্রেডটার জন্য জিতেছে হচ্ছে গিয়ে বিএন, কারণ বিএন এর কিলটা কিন্তু পেয়েছে হচ্ছে গিয়ে তাদের মেইড, যেটা নাকি তাদের পাওয়ার স্পেক আনতে অনেকটা হেল্প করবে, বাট অপর দিকে কিন্তু নাটালিয়া এখানে কিলটা পেয়েছে, অ্যান্ড আই ডোন্ট থিঙ্ক অতটা ইম্পর্টেন্ট নাটালিয়ার কিল সিকিউর করা, বাট স্টিল আ ফ্যাক্টর। ফার্স্ট ব্লাডটা কিন্তু চলে গিয়েছিল হচ্ছে গিয়ে ভেনম সিআর এর কাছে, বাট অপর দিকে কিন্তু ইউটিলাইজ করে আবার ব্ল্যাঙ্ক নেশন একটা কিল নিয়ে নিয়েছে। সো আমরা যদি এখন দেখি টপ লেনের দিকে কিন্তু একটা ফাইট হওয়ার আশঙ্কা আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাট মেবি এখানে ফাইটটা হবে না, রাদার তারা এখানে ডিসএঙ্গেজ করে কিন্তু চলে যাবে হচ্ছে গিয়ে টার্টেলের দিকে, যেটা নাকি এখনই স্পন করে ফেলবে। সো আমরা যদি টার্টেলের কথা বলি, টার্টেল কিন্তু এখানে কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে, অ্যান্ড যদি আমরা ইয়া করি আমরা কিন্তু কারেন্টলি এসে পড়েছে হচ্ছে আমাদের ফিডে। সো ইয়া, what do you think? ওয়েল এখানে কিন্তু একটা টার্টলের ফাইট শুরু হয়ে যাবে, এবং এই টার্টলের ফাইটটা কিন্তু এখানে অনেক বড় একটা ডিটারমিনেশন হিসেবে কাজ করবে। অ্যান্ড ওয়েল
Yeah, we have to say যে এখানে কিন্তু টার্টলের ফাইটটা পুরো শেষ হয়ে গেছে, আমরা মিসড ইট, বাট এখানে কিন্তু মাশা এগিয়ে যাচ্ছে এবং মাশা কিন্তু এখানে কিলটা সিকিউর করে ফেলবে বলে মনে হচ্ছে। ইভেন ওয়াও, হোয়াট আ ম্যাচ ব্রো। এখানে কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে দুজনেরই কিন্তু রিকল নেওয়া হচ্ছে, অল্প জান নিয়ে পালানো যেটা বলে। এখানে কিন্তু এখন অলরেডি আমরা একটা গোল্ডের ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি, অলমোস্ট কিন্তু 1300 গোল্ডে এগিয়ে গিয়েছে হচ্ছে ভেনম সিআর, এন্ড এটা কিন্তু অনেক ভয়াবহ দাঁড়াতে পারবে ব্ল্যাঙ্ক নেশনের কারণে, কারণ এখন কিন্তু ম্যাচের জাস্ট 3 মিনিটস এন্ড Venom CR already has a lead, so they're gonna have to put some work in to neutralize the lead and like hopefully win the match. But আমরা যদি এখানে বলি Venom CR কিন্তু এখন চেষ্টা করছে যতটুকু সম্ভব অ্যাগ্রেসিভ খেলার, কাজ নাতালিয়া কিন্তু যত লেট হবে গেমে তত কিন্তু নাতালিয়ার ইউজফুলনেসটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, এন্ড সেটার কারণে কিন্তু Venom CR যতটুকু সম্ভব তারা অ্যাগ্রেসিভ খেলছে এবং তারা কিন্তু অলরেডি 4টা কিল সিকিউর করে ফেলেছে। এন্ড বলতে না বলতে কিন্তু এখানে আবার যদি দেখি এখন কিন্তু এঙ্গেজ কেউ করতে চাচ্ছে না, কারণ এখন এঙ্গেজ করলে কিন্তু ম্যাচটা অলমোস্ট হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। ওয়েল, আগে যেটা আমি বলছিলাম যে এখানে যদি একটু লক্ষ্য করে দেখি আমরা, এখানে কিন্তু আসলে লেট গেম পটেনশিয়ালের প্রত্যেকটা হিরোই কিন্তু ওই টাইপের, এবং সে কারণে আমার মনে হয় যে এখানে লেট গেমে যাওয়ার ভালো একটা চান্স আছে। এবং আমরা যদি এখানে গোল্ড ডিফারেন্সের দিকে দেখি, এখানে কিন্তু 2000 গোল্ডের একটা মোটামুটি গোল্ডে এগিয়ে আছে ভেনম সিআর, এবং অবভিয়াসলি তারা কিলসের দিক থেকেও এগিয়ে আছে, এবং আমি বলবো যে খুব সেফ ওয়েতে কিন্তু এখানে 1-1 এর দিকে দেখেন সে কিন্তু খুব সেফ ওয়েতে খেলছে, কারণ এখানে একটা গ্যাং পসিবিলিটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং এখানে কিন্তু বিএন এর 4 জন অলরেডি টপে পজিশন নিয়ে ফেলছে, এবং আই থিংক সো এখানে নাটালিয়া এগেইন এনগেজিং এন্ড নাটালিয়া কি কিলটা সিকিউর করতে পারবে। Oh yes, that was a really nice secure from the mage, and এখানে কিন্তু ফাইট এখন চলছে এবং নাটালিয়া কিন্তু তার জান নিয়ে আবারও বেঁচে আসে যেটা বলে 1-1 এর আলটিমেট ওপেন হয়ে গেছে, বাট 1-1 এর এখনো সেই ড্যামেজটা নেই। সো ওয়েল দেন अगेन এখানে কিন্তু আমার মনে হয় একটা ইজি টার্টল সিকিউর করার চান্স আছে বলে মনে হচ্ছে। অপরদিকে কিন্তু এরো লাস্টের দিকে একটা কিল নিয়ে নিয়েছে, আর এখন যদি আমরা হোলি টার্গেট কিন্তু সিকিউর করে ফেলেছে হচ্ছে ভেনম সিআর। তারপর যদি আমরা এখন দেখি গোলের দিক থেকে কিন্তু সিআর এর লিড আরো বেড়ে যাচ্ছে, যেটা নাকি বিএন এর জন্য ভয়াবহ দাঁড়াতে পারে। বাট অ্যাজ উই আর স্পিকিং এখানে কিন্তু I can see Isa's trying his best to like somehow win against Phobius in the lane, because we know Phobius is a counter of 1-1 and he's giving 1-1 a hell of a hard time. So, okay, Hercules trying to go for an engage, but they're gonna go to possible Hobbin and he has to go back. And now, if you see, X-Men is trying his best to get an engage down, but they're gonna go error looking at it, error hoping it's all the bomb and as you see, Isas 1-1 using his ulti, and they're gonna get to shoot the bottle. 50 minutes on the middle looking at it, but Isas can take it. Error kills the goal by the Darling Light coming in from Strife, but securing a kill. Opportunity into Meliodas, এখন ফাইটে থেকে অনেক দূরে আছে, কিন্তু চেষ্টা করছে ফাইটে যতটুকু সম্ভব ঢুকে যাওয়ার, বাট সেটা কিন্তু তার পক্ষে এখন পসিবল হবে না। বাট এখানে কিন্তু হারকিউলিস চেষ্টা করছে মেলিওডাসকে চেজ করার, বাট সেটাও কিন্তু এখন পসিবল হবে না। হারকিউলিস হ্যাজ টু কাম ব্যাক because he doesn't have enough support. But Lola, if we see at the goal difference, it has already escalated to a point of 3,500 gold. So what do you think about that? ওয়েল, এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি তারা কিন্তু ভেনম সিআর কিন্তু কিলের দিক থেকে অনেক এগিয়ে আছে, এবং আমি বলবো এখানে নাটালিয়া রোম কিন্তু তাদের জন্য অনেক ভালোভাবে ওয়ার্কআউট করছে বলে আমার মনে হচ্ছে, এবং এখানে আরেকটা এঙ্গেজের চেষ্টা কি এরর থেকে হবে আমার মনে হয় না, বিকজ এই ডাজন্ট রিয়েলি হ্যাভ এনি ব্যাকআপ। কিন্তু যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিএন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টপ লাইনে ফোকাস করার চেষ্টা করছে, কিন্তু এই ফোকাসটা করেও কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না তারা খুব একটা ভালো পজিশনে এখনো যেতে পারছে, বিকজ আসলে ওয়েল আমরা আসলে আমার যেটা মনে হয় যে আমরা লেট গেমের দিকে দেখবো, এবং এখানে এক্সপি লেনে কিন্তু সবসময় যেটা হয় মারামারি কাটাকাটি, কিন্তু কোনো কিল হচ্ছে না এবং বোরিং একটা লেন। বাট দেন अगेन নাটালিয়া अगेन এখানে একটা অসাধারণ ভিশন প্রদান, যেটা আমার মনে হয় যে এখানে এসে মেজকে কিন্তু তার ভিশনটা দিয়ে খুব ভালো একটা পজিশনে নিয়ে গেছে, এবং এখানে আবার টার্টল আসবে এবং বিল্ডের দিক থেকে কিন্তু ওয়েল মিডে কিন্তু একটা ফাইটের সম্ভাবনা, এন্ড ওয়েল এখানে ফাইট হচ্ছে এখানে ইভেন আলটিমেট, বাট মাশা ইজ গোইং ফর ইট। ওকে, মাশার কথা কি বলবো ভাই, এখানে কিন্তু 1-1 अगेन ডমিনেটিং ইন অল, अगेन মেজ ফর দ্য কিল, এবং এখানে ভিতরে কিন্তু টাওয়ার ডেভেল একটা ব্যাপার চলে আসবে। হোয়াট আ গেম, এবং अगेन ইজি টার্টল। নাটালিয়া কি পারবে কিলটা দিতে? ওকে ফাইন, নাটালিয়া এক্সিকিউটেড, লাইক রিকল করতে গিয়েও কোনো সুবিধা হলো না ভাই। এখানে কিন্তু নাতালিয়া খুবই ভার্সেটাইল একটা গেমটা দেখাচ্ছে আমাদেরকে, and he is just going deep into the enemy lines to get the kills, and now again CR is just gonna try for a turtle, and I think this turtle is gonna be easy as well, because
ব্ল্যাঙ্ক নেশনে কিন্তু এখন কেউ নাই যে নাকি টার্টলের জন্য এখানে কম্পিট করতে পারবে এন্ড अगेन অ্যান ইজি টার্টল ফর ভেনম সিআর বাট এখানে যদি আমরা বলি গোলের দিক দিয়ে কিন্তু অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে সিআর এন্ড ব্ল্যাঙ্ক নেশনের কিন্তু এত বড় একটা গোল ডিফারেন্স ব্যাক করতে তাদের অনেক কষ্ট হবে বাট স্টিল আই থিংক দে ক্যান পুল ইট অফ ইফ দে ইউ নো প্লে ওয়েল এনাফ বাট ওকে উই আর গোনা সি আ গ্যাং ইন দ্য বটম লেন বাট এখানে কিন্তু এখন Esmeralda commit করবে না rather she's just going back into the base but এখানে কিন্তু সুন্দর একটা আলটি এখানে কিন্তু আকাই দিয়ে দিয়েছে তার সাথে দুটো আমরা বলি কিন্তু ফাইটিং এসে গেছে ওয়ার্ল্ড ডমিনেটর বিগ ফর বাই ইউ and now Filter Beam just secure the kill for Natalia and Browning Light coming in but it's not able to secure any kills but এখানে কিন্তু বলতে হবে আবার ইসাসুর আলটি পপ করার চান্স ইসাসুর আলটি পপ করার সাথে কিন্তু আবার একটা কিল সিকিউর হয়ে গেছে সাথে কিন্তু এখানে সে ডাউন পেয়ে গেছে হচ্ছে গিয়ে ওয়াইসনশিন and এখানে কিন্তু আরেকটা কিল পেয়ে ওয়াইসনশিন কিন্তু এখানে ভালো লেভেলের একটা গোল ডিফারেন্স পেয়ে গিয়েছে বাট অপরদিকে যদি আমরা বলি স্টিল কিন্তু গোলের দিক দিয়ে এগিয়ে আছে হচ্ছে গিয়ে সিআর অলমোস্ট 6000 গোলে ব্ল্যাঙ্ক নেশন কিন্তু চেষ্টা করছে গোলের ডিফারেন্সটা যতটুকু সম্ভব মিটিগেট করার বাট সেটা কিন্তু এখন আমাদের তো পসিবল হচ্ছে না বাট এখানে কিন্তু উইজার্ড চেষ্টা করছে এখানে এররের কিলটা সিকিউর করে দেওয়ার বাট সেটা কিন্তু এখন পসিবল হবে না রাদার এখানে কিন্তু আমি যদি বলি লোলা এখানে কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক নেশনের বাফ কিন্তু স্টিল করা হয়ে গেছে এন্ড আই থিংক দ্যাটস গোনা লিভ এন ইফেক্ট Well, I also think যে এখানে সেটা একটা ভালো এফেক্ট করবে এবং এখানে কিন্তু নাটালিয়া এগেইন এখানে একটা ইঞ্জিনের চেষ্টা এবং বাসা এগেইন এখানে এসে পড়েছে এবং আই থিঙ্ক এখানে একটা গেম ফাইট এবং এখানে কিন্তু নাটালিয়ার একটা ভুল ডিসিশনের কারণে আই ফিল লাইক যে এখানে একটা সিচুয়েশনটা খারাপ হয়ে গেছে ভেনম সিআরের জন্য বাট আই থিঙ্ক দে শুড গো ব্যাক অ্যান্ড নট টেক দ্য ফাইট অ্যাট দ্য মোমেন্ট বাট ওয়েল যেহেতু তারা টার্গেটের দিক থেকে অনেক এগিয়ে আছে লাইক যদি আমরা লক্ষ্য করি যাতে কিন্তু মিলিয়ন পেউস অনেক ভালো বাট না তারা ফাইটটা নিয়ে যাবে না ওয়ান কিন্তু আলটিমেট ওপেন করে দিয়ে এখানে তার ডাবল কিল নিয়ে নিয়েছে এবং এগেইন ইজ শি গোইং ফর অ্যানাদার কিল এন্ড ট্রিপল কিল ফর 1-1 দেয়ার হোয়াট এ গেম এখানে আসলে টিম ওয়ার্ক এন্ড এভরিথিং এলস দ্যাট ইজ রিয়েলি ওপি ফ্রম ভেনম সিআর Yeah, Venom Sierra কথা যদি বলি they're showing amazing teamwork now guys but on the other hand Blank Nation their formation seems to be messing up a bit but I think communication is a big issue for them at the point but এখানে কিন্তু Venom Sierra চেষ্টা করছে যে লটটা সিকিউর করে ফেলার I think like the previous turtle লটটাও কিন্তু তারা কোনো কম্পিটিশন ছাড়াই সিকিউর করে ফেলবে and গোল্ডের দিক দিয়ে কিন্তু আবারও যদি আমরা বলি এখানে কিন্তু গোল্ড বাড়তেই আছে আর বিল্ডের দিকে যদি আমরা এখন কি দেখতে পারতাম বাট এখানে কিন্তু বিল্ডের আগে একটা ফাইট এগিয়ে চলে গেছে আর ফাইট এগিয়ে যাওয়ার সাথে কিন্তু এখানে রিজাল্ট বিল্ডারের কিন্তু সিকিউর করে গেছে অপরদিকে এক্সিকিউশন চেষ্টা করছে যে আর কিন্তু সিকিউর করে ফেলার বাট again 50 PMG securing the kill of Natalia this also I think they're going to pop for a South gets a kill of 50 PMG তারপর যদি আমরা এখানে বলি এখন কিন্তু আবার চেষ্টা করা হচ্ছে এক্সিকিউশনে কিন্তু সিকিউর করার জন্য বাট মেবি এক্সিকিউশনকে এখানে ছেড়ে দেওয়া হবে বাট অপরদিকে যদি আমরা বলি আবারও কিন্তু সিআর একটা টিম ফাইট জিতে গেছে আর টিম ফাইট জেতার কারণে কিন্তু তাদের গোল ডিফারেন্স খালি বাড়তেই আছে আর এটা কিন্তু কমার কোনো নাম দেখাচ্ছে না and I think that's a big issue for BN at the point because they don't have the items they need to win the fight at this point but CR on the other hand they do have the items and now they're showing us what those items can do Lola ওয়েল এখানে একটা জিনিস আমরা বলতে হবে বলতে কিন্তু টাওয়ার মিড লেনেরটা এখানে সবগুলো টাওয়ার নেওয়া আছে লর্ড কিন্তু নিচে পুশ দিচ্ছে এবং ওরা টপ লেনে একটা ফাইট নেওয়ার ভালো পসিবিলিটিস এখানে আছে নিচে থেকে লর্ড যাচ্ছে এবং ওয়েল আই ডোন্ট থিংক ভেনম এখানে খুব একটা ঝুঁকি নিয়ে এগোতে চাইবে বিকজ দে হ্যাভ দ্য গেম ইন देयर হ্যান্ড এবং এখানে একটা ভুল ডিসিশন থেকে কিন্তু একটা কামব্যাকের সিচুয়েশন চলে আসতে পারে বাট এখানে এসমাইলটা কি বেশি এগিয়ে যাচ্ছে কিনা বলা যাচ্ছে না বাট হ্যাঁ এখানে লর্ড আসছে এবং আসলে এখানে 11টা কিলের যে ডিফারেন্স এই ডিফারেন্স থেকে বের হয়ে আসতে গেলে কিন্তু এখানে একটা খুব বড় সড়ো টিম ফাইট এবং একটা উইন দরকার বিয়ে এখানে কিন্তু এখন লটটা ইংলিশ করে ফেলছে ইনহিবিটরে বাট অপরদিকে যদি আমরা বলি এখানে কিন্তু এরর চেষ্টা করছে যতটুকু সময় ইংলিশ নিতে সবাইকে সরে দেওয়ার জন্য বাট রিয়েল ওয়ার্ল্ড ডমিনেশন কামিং ইন ফ্রম ইভ and they're trying their best to defend the third the lord is down but they're gonna lose an inhibitor in the process and CR has a visible lead at this point and that's gonna be really hard for Blank Nation to come back from this but on the other hand if we talk about the formations Venom CR they're just going really deep into the enemy formations and that's working out for them because they have the tankiness they need they have the visibility they have the scouting potential they need to win this fight and now অনেক চেষ্টা করছে ইসানশিপ but at this point do you think it's even possible for BN to come back from this ওয়েল একটু যদি লক্ষ্য করতে হয় এখানে কিন্তু 10কে একটা গোল্ডের বিশাল ব্যবধান হয়ে গেছে এবং কিলসের দিক থেকেও কিন্তু আসলে বিএন অনেক পিছিয়ে গেছে বলে আমার মনে হচ্ছে এবং অ্যাগেইন যেটা আমি প্রথম দিকে বলছিলাম যে এখন খুব বড় একটা টিম ফাইট এবং এই টিম ফাইট একটা ভালো উইন দরকার বিএন এর জন্য আদারওয়াইজ আই ডোন্ট ফিল লাইক দে ক্যান কাম ব্যাক ফ্রম দিস বাট
এখানে কিন্তু আসলে ভেনম সিয়ারও কিন্তু খুব সেফ প্লে করছে, কারণ তারা এঙ্গেজ করছে এবং টাইম মতো কিন্তু সেই এঙ্গেজটা শেষ করে তারা চলেও আসছে। কারণ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি না আদার দ্যান নাটালিয়া, বাকিরা প্রত্যেকে কিন্তু আসলে কিলের দিক থেকে প্রত্যেকে একবার, এবং এখানে কিন্তু টপ লেনে একটা ফাইটের চেষ্টা, এবং এখানে রেড বাফের জন্য ফাইট চলছিল, বাট নো the fight didn't initiate, but নিচে থেকে কিন্তু এখানে আমার মনে হচ্ছে এসমারেলদা কি বেঁচে ফিরতে পারবে। ওয়েল গুড ফর হার। এবং হ্যাঁ, যেটা বলছিলেন যে ইসেনশিয়ান আসলে ট্রাই করছে, বাট দে ডোন্ট রিয়েলি হ্যাভ এনি জঙ্গল লেফট, কারণ ভেনম সিয়ার কিন্তু কোনো জঙ্গল খালি লাগছে না, এবং বলতে না বলতে তারা কিন্তু সেকেন্ড টাইম 12 মিনিটের লর্ড সেটা কিন্তু তারা সিকিউর করতে, কিন্তু এখানে কিন্তু একটা চেষ্টা ফ্রম বাট এখানে লর্ড সেল করে ফেলেছে, এবং এখানে 1-1 এর কি আলটিমেট চলে যাবে? এখানে কিন্তু 1-1 এর আলটিমেট উঠে যাওয়ার একটা ভালো চান্স আছে, এবং এখানে কিন্তু একটা ভুল ডিসিশন এখানে 1-1 এর আলটিমেট, এবং 1-1 আনস্টপেবল, এবং ওয়েল ডাবল কিল ফর 1-1। 1-1 কিন্তু এখানে পুরো ম্যাচ ডমিনেট করার চেষ্টা করছে, আর প্রত্যেকটা আলটি কিন্তু 1-1 হিট করার চেষ্টা করছে। বা অপরদিকে কিন্তু আমি যদি বলি, নাতালিয়া is having a hard time because of the mountain shocker coming in from Isan Shin, and that is one of the reasons why they probably took Isan Shin, and now they're gonna go for the mid lane inhibitor, and I think they're gonna get the mid lane inhibitor, but এখানে কিন্তু এক্সপিন ভালো লেভেলের একটা ড্যামেজ খেয়ে যাচ্ছে, বাট এখানে কিন্তু মিড লেনের ইনহিবিটর সিকিউর হয়ে যাবে। বটম দিকে কিন্তু এখানে যদি আমরা বলি, লর্ড getting an enhanced lord of 12 minutes, it's coming, and it's gonna be really hard for PM to defend this. Real world domination coming in from Eve, but I don't think that's gonna be super effective. Now the final moment of the fight, এখানে কিন্তু চেষ্টা করছে রোড একটা ভালো ইনিশিয়েশন দেওয়ার, বাট এখানে কিন্তু Teteros welcome big pot, and now there's a fight coming in, spawning light coming in, and now Hercules has secured the kill for execution. Opportunity double bowling এখানে 50 BMG আবার Hercules এর কিলটা সিকিউর করে ফেলেছে, and the match is won by Venom CR. The first match of the finals is secured by Venom CR. অ্যাগেন ওই যে বলছিলাম যে ফার্স্টে দুটো টার্টল যেটা বলেন টার্টল ফাইটে তো তারা আসার সুযোগই পায়নি, আসলে পোস্ট অবজেক্টিভ টিম ফাইটের চাইতে তারা আসলে প্রি অবজেক্টিভ টিম ফাইট করে কিন্তু এখানে একটা খারাপ সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল বিএন। বাট দেন এগেন এটা বেস্ট অফ 3 এর ম্যাচ, সো এখানে কিন্তু আশা হারানোর কিছুই নেই, এবং আরেকটা ম্যাচ সেকেন্ড ম্যাচে দেখা যাবে যে বিএন কি এখান থেকে ঘুরে আসতে পারে নাকি। কারণ আমি কিন্তু আপনাকে এই জিনিসটা মনে করিয়ে দিতে চাই, আমরা কিন্তু আপার সেগমেন্টের যে ম্যাচ ছিল সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম বিএন কিন্তু সেখানে তারা কিন্তু কামব্যাক সিচুয়েশনে চলে এসেছিল, এবং তাদের যে গেম প্লেটা তারা দিয়েছিল সেটা কিন্তু আসলে অনেক অসাধারণ ছিল। সো সেই হিসেবে আই হ্যাভ আ ফিলিং যে ইটস গোনা বি অ্যাগেন অ্যানাদার হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? I think that's a probability because we have seen CR dominate the match, we have seen BN dominate the match, but it's actually really hard to come back and do a comeback because momentum কিন্তু BN অলরেডি হারায় ফেলছে, and অপরদিকে কিন্তু ভেনম CR তাদের কিন্তু এখন মোমেন্টাম রয়েছে তাদের সাইডে, and মোমেন্টাম থাকলে কিন্তু ম্যাচ জেতাটা অনেকটা ইজি হয়ে দাঁড়ায় ইন মাই ওপিনিয়ন, কাজ আমিও এককালে খেলেছি, and মোমেন্টাম যখন আপনার সাথে থাকে ইউ ক্যান ডু এনিথিং। সো এখন আমি বলবো যে BN এর আই থিঙ্ক একটা মিস্টেক হয়েছিল on their part because we have seen Venom CR, they picked a lot of tanky heroes, but on the other hand BN, they did not go for any heroes that can actually kill tanks. I think they should have gone for a Claude or a carry because it would have been better for them to use them in order to kill the tanks, but they could not do it, and that's one of the reasons why I think they lost the match. ওয়েল আমার যেটা মনে হচ্ছে যে ওদের ইভ পিক দেখে আমার যেটা মনে হচ্ছিল যে তারা হয়তো আপনার অবজেক্টিভ ওরিয়েন্টেড খেলবে, কিন্তু অবজেক্টিভ ওরিয়েন্টেড খেলতে গিয়ে হয়তো ওই স্ট্র্যাটেজি থেকে চিন্তা করে তারা হিরো পিক করলেও
তাদের অবজেক্টিভ সিকিউর করার আগে যে একটা ব্যাপার থাকে যে কি কোনো ফাইটে যাওয়া যাবে না এবং ওদের লেনিংয়ের ব্যাপারটা ওভার স্টেইংয়ের ব্যাপারটা সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা বিএনের সাইড থেকে কিছু কিছু জায়গায় দেখেছি এবং সে কারণে আমার মনে হয় অ্যান্ড একটা জিনিস কি নাটালিয়া দিয়ে এইরকম খেলবে আই ডিডন্ট থিঙ্ক লাইক দ্যাট এবং সেটা কিন্তু মানে ভেনমসিয়ার প্রথম থেকে খুবই অ্যাগ্রেসিভ ওয়েতে খেলেছে এবং আসলে বিএন যে তাদের ট্যাঙ্কি হিরোগুলোকে ট্যাঙ্কি করবে অ্যাকচুয়ালি সেইটা কিন্তু করার সুযোগ তাদেরকে দেওয়া হয় নাই এবং যেভাবে তারা একেবারে চাপ সৃষ্টি করে প্রথম থেকে এবং আপনার বলতে পারে সবগুলো অবজেক্টিভ সিকিউর এবং টার্গেটের সাথে সাথে ফোকাস দেওয়া যেটা আমরা লক্ষ্য করছিলাম যে ওরা কিন্তু যখনই একটা লেনে গ্যাঙ্ক দিতে আসছিল সেখানে কিন্তু তারা চেষ্টা করছিল যে টার্গেটটাতে যতখানি সম্ভব পুশ দেওয়া যায় ভেনমের সাইড থেকে এটা ছিল এবং সেই কারণে কিন্তু আমার মনে হয় যে তারা সব দিক থেকে একটা ওভারঅল একটা খুবই ভালো এবং কন্ট্রোলড একটা গেম এখানে দেখিয়েছে এবং অ্যাগেন টিম ফাইট তাদের যেরকম নাটালিয়া জাম্প করছে অ্যান্ড লাইক বট লেন থেকে মিড লেন থেকে সেখানে টপ লেনে জাভিয়ার কিন্তু কিলগুলো সিকিউর করে ঠিকই সে কিন্তু তার আইটেম বিল্ডের যে ব্যাপারটা সেখানেও কিন্তু মেজ হিসেবে সে এগিয়ে গিয়েছে এবং সে কারণে আমার যে মনে হয় তাদের টিম ফাইট ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড এভরিথিং এলস ওয়াজ রিয়েলি গুড অ্যান্ড হোপ টু সি ইট মোর অ্যান্ড নো ম্যাটার হোয়াট ভাই দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি এক্সাইটিং ঠিক আছে এখানে দ্য ম্যাচ ওয়াজ সুপার এক্সাইটিং বাট আমাদের কিন্তু এক্সাইটমেন্টটা ধরে রাখার জন্য কিন্তু একটা ছোট্ট ব্রেক নেওয়া লাগবে অ্যান্ড ব্রেকটা কিন্তু খুবই শর্ট একটা ব্রেক হবে সো গাইজ ডোন্ট গো এনিওয়্যার নেক্সট ম্যাচ কিন্তু আরো বেশি হাইপড হবে কারণ নেক্সট ম্যাচ কিন্তু আমরা আমাদের মোবাইল লেজেন্ড সেগমেন্টের উইনার পেয়ে যেতে পারি অ্যান্ড তার সাথে কিন্তু আমরা একটা কামব্যাকের অপরচুনিটিও দেখতে পারি সো ডোন্ট গো এনিওয়্যার উইল বি রাইট ব্যাক আফটার আ শর্ট ব্রেক
আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পাশে লোলাউপে একটা ছোট ব্রেকে চলে গেছে, বাট তার বদলে কিন্তু এসে বলেছে হচ্ছে কি আপনাদের খুবই ফেভারিট একজন what will happen in the next match, and it's quite exciting to see both of them because both of them are the most iconic teams of Bangladesh right now because যতই টুর্নামেন্ট দেখা যায় we have seen both of them in the finals most of the time and most of the cases we have seen them facing each other and আমরা কিন্তু আজকেও আবার দেখতে পাচ্ছি যে they are facing each other and it's really exciting to see this and আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে ভেনম সিআর কিন্তু খুবই ভালো ফর্মে আছে অ্যান্ড তারা কিন্তু লাস্ট ম্যাচে ভালোভাবেই ডমিনেট করেছিল ব্ল্যাঙ্ক নেশনকে বাট এই দেখার বিষয় হচ্ছে যে দ্বিতীয় ম্যাচে কি ব্ল্যাঙ্ক নেশন একটা কামব্যাক করতে পারে নাকি না বিকজ ইফ দে ক্যান ডু দ্যাট we'll get a third match and I'm really I really want to see a 3 match over here. What do you say on this, Zain? Honestly speaking, this is going to be a do or die match for Blank Nation because if they manage to win this, they will get another chance at redemption and probably winning the whole series. But on the other hand, Venom CR, they have the momentum. We have seen them finish the game 2-0 a lot of times, and again, this is one of those moments where BN, they have to outperform themselves, not just CR. They have to be better than themselves to win this match. And এটা কিন্তু দেখার বিষয় যে BN কি actually এই যে একটা সিচুয়েশন আছে এটা তারা ওভারকাম করতে পারবে নাকি, because I think BN, they have a fair chance. I think they can come back from this, but on the other hand, I think Venom CR, they're just that strong that they're going to maintain the momentum as well. Both of the teams are really great. They are the best in the country right now, in my opinion. And right now, the problem was in the last match that BN didn't get the chance to do anything from the very beginning because Venom CR was literally dominating and poking them around from the very start of the game. So let's see that এই ম্যাচে তারা কিছু করতে পারে না কিনা তাদের against and তারা কোন স্ট্র্যাটেজি ইউজ করে এই ম্যাচের জন্য and তাদের কিন্তু উভয় টিমেরই কিন্তু দেখা যাচ্ছিল যে পিক যথেষ্ট ভালো ছিলেন দ্য ন্যাটালিয়া দে পিকড ওয়াজ কোয়াইট আনএক্সপেক্টেড ফ্রম মাই সাইড অ্যান্ড দ্য ন্যাটালিয়া রিয়েলি ওয়াজ এফেক্টিভ ইন দ্য ম্যাচ অ্যান্ড আপনার সাথে আমি অ্যাগ্রি করবো এইটাতে, কারণ এখানে কিন্তু খুবই সুন্দর পিক ছিল ভেনম সিআর বলেন প্লাস ব্ল্যাক নেশন যাবে অথবা শেষ হয়ে যাবে, বাট এখন বলতে না বলতে কিন্তু ব্ল্যাক নেশন এবার ব্যান দিয়ে দিয়েছে হচ্ছে আকাশ অ্যাজ টু সিআর এখনো ফ্র্যাঙ্কো ব্যান দিয়েছে। সো হোয়াট ডু ইউ থিংক তাদের মাথায় কি চলছে? as much as we know that Blank Nation error উনি খুব ভালো ফ্র্যাঙ্কো খেলেন and he is really an annoying player when he has the Franco at his hand. So Franco, I think, was a pick for him, a personal ban. And আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে বিএনএস সাইড থেকে তাদের দুটি ব্যান ছিল, তারা আকাই এবং ইভ ব্যান দিয়েছেন। আকাই ইজ কোয়াইট অ্যানোয়িং অ্যান্ড ইভের কিন্তু রেঞ্জ খুবই ভালো অ্যান্ড সে কিন্তু তার কিন্তু স্লো ইফেক্ট যেটা আছে এবং তার যে বার্স্ট ড্যামেজ কন্টিনিউয়াস ড্যামেজ তার কিন্তু মোটামুটি খুবই ভালো রেঞ্জ এবং ড্যামেজের ভার্সিটিলিটিও রয়েছে। অ্যান্ড ইউ ক্যান সি দ্যাট ভেনম সিআর সাইড থেকে তারা কিন্তু ফ্র্যাঙ্কো এবং ভ্যালেন্টিনা ব্যান দিয়েছেন এবং তাদের পিকের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু ভেনম সিআরের ক্ষেত্রে তারা মাশা এবং জুলিয়ান পিক করেছেন। আমরা কিন্তু লাস্ট ম্যাচে মাশা থেকে চমৎকার কিছু পারফরমেন্স দেখেছিলাম অ্যান্ড শি ইজ কোয়াইট ট্যাঙ্কি অফ এ হিরো। সো সে খুবই ভালো সাস্টেনও করতে পেরেছে এবং ড্যামেজও দিয়েছে এবং পোকও করে গিয়েছে। অ্যান্ড জুলিয়ান ইজ স্টিল নট দ্যাট নার্ভড অ্যান্ড হি ইজ কোয়াইট গুড বার্স্ট ড্যামেজ ডিলিং হিরো। সো আমরা যদি বিএনএ সাইডে দেখি তারা কিন্তু ওয়ান পিক করেছেন এবং জেভিয়ার পিক করেছেন। অ্যান্ড জেভিয়ার কিন্তু লাস্ট ম্যাচে খুবই অ্যানয় করেছিল আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। অ্যান্ড দে হ্যাভ পিক থামোস অ্যাজ দ্য দেয়ার কোর অ্যান্ড থামোস কিন্তু এখনও খুবই ভালো একটা হিরো বিকজ সে কিন্তু কন্টিনিউয়াস ড্যামেজও দিতে পারে, খুবই ট্যাঙ্কি একটা হিরো, তার সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন করার কিছু নেই অ্যান্ড তার কিন্তু ড্যামেজও ভালো রকমই উঠে। তো দেখা যাক যে এই পিকের ক্ষেত্রে তারা কী করেন। সিন্স দে গট দ্য ওয়াইনম্যান we can see that Venom CR got Atlas over here and Atlas was open
সো অ্যাটলাস কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ট্যাঙ্কার, তার কিন্তু একসাথে পাঁচজনকেই ধরার একটা ক্যাপাবিলিটি রয়েছে, অ্যান্ড হিজ সেকেন্ড স্কিল অলসো হ্যাজ আ স্টান, অ্যান্ড হি রিসেন্টলি গট আ প্যাসিভ ইফেক্ট অফ আ স্টান। সো ট্যাঙ্ক হিসেবে তার কিন্তু যেই ক্রাউড কন্ট্রোলার রয়েছে তা কিন্তু তুলনামূলক খুবই ভালো। জিন Yeah, I will completely agree with you on this. Atlas কিন্তু এখানে পেয়ে গিয়েছে হচ্ছে কি ভেনম সিআর, and I think it's gonna be super punishing for BN, কারণ তারা কিন্তু খুবই একটা বাজে পজিশনে পড়ে যাবে, কারণ অ্যাটলাস যদি তার আলটিমেট ফেটাল লিঙ্কসকে যদি কানেক্ট করতে পারে, and প্রত্যেকটা লিঙ্কে কিন্তু একজন করে আটকায় যাবে, and আটকিয়ে গেলে কিন্তু it's gonna be really tough for BN to come back from this. But এখানে কিন্তু ইসাস ক্লড নিয়ে নিয়েছে, and some of you might know and some of you might not know, Isas has been the global one Claude in the last season. So it's gonna be an exciting match because we're seeing people use amazing heroes this time, because এবার কিন্তু আমি যদি বলি ড্রাফট আগের থেকে আরো বেটার হয়েছে দুই টিমেরই, কারণ এখানে আমরা যদি এখন বিএন এর কথা বলি, বিএন এর কিন্তু আর্লি গেম আছে, মিড গেম আছে এবং লেট গেম হ্যান্ডেল করার জন্য তাদের 1-1 রয়েছে। সো ইটস আ ভেরি ব্যালেন্স পিক, অ্যান্ড এরও কিন্তু তার ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট হিরোজ এই বেটার গ্রককে পেয়ে গিয়েছে, অ্যান্ড সেটাও কিন্তু খুবই ভালো একটা ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হবে। অপরদিকে যদি আমরা বলি, আপনার কি মনে হয় এখানে জুলিয়ান ছাড়াটা কি ভালো ডিসিশন ছিল? আমি যদি বলি তাদের পিকের ক্ষেত্রে, উই ক্যান সি দ্যাট বিএনএ সাইডে দে হ্যাভ পিক সাম ট্যাঙ্কি হিরোস, থামুস, গ্রক, এসমেরাল্ডা, বাট আমরা যদি ভেনম সিআরের সাইডে দেখি, দে হ্যাভ সাম বার্স্ট ড্যামেজ ডিলিং হিরোস। উই ক্যান সি দ্যাট দে হ্যাভ গট ক্লড, অ্যান্ড ক্লড কিন্তু ডিমন হান্টার শট নেওয়ার পরে হি ক্যান জাস্ট মেল ডাউন ট্যাঙ্কি হিরোস ইজিলি। আমরা কিন্তু লিলিয়া দেখতে পাচ্ছি যার কন্টিনিউয়াস বার্স্ট ড্যামেজ রয়েছে, সো দ্যাটস গোনা বি আ প্রবলেম ফর দ্য স্কুইশি হিরোস অ্যান্ড দ্য ট্যাঙ্কি ওয়ান্স এজ ওয়েল। অ্যান্ড আমরা যদি ওকে জিন, Yeah, so এখানে সো তনব আপনি কিন্তু লাস্ট ম্যাচটা দেখেছেন, অ্যান্ড এই ম্যাচেরও কিন্তু পিক আপনি দেখেছেন। সো হোয়াট আর ইউর প্রেডিকশনস? এখন কিন্তু এটা আস করা যাবে, কারণ অলরেডি কিন্তু আপনি একটা ম্যাচ দেখেছেন, তারপরে ড্রাফটও দেখেছেন। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, হু হ্যাজ দ্য বেটার চান্স অফ উইনিং? লাস্ট ম্যাচে যে পিকগুলো ছিল, উই কুড সি দ্যাট দে হ্যাড সাম আনএক্সপেক্টেড পিকস ওভার দেয়ার, অ্যান্ড তাদের সাইড থেকে যদি দেখি, ভেনম সিআরের সাইড থেকে কিন্তু দে শোড সাম গ্রেট পারফরমেন্স ওভার দেয়ার। অ্যান্ড এই পিকের ক্ষেত্রে আই উড সে দ্যাট উভয় টিমের কিন্তু টিম পিক খুবই ব্যালেন্সড, and we won't be able to say that কোনো একটা দিক দিয়ে lacking আছে, but I would say that BN এর side থেকে they made a mistake that they didn't ban Atlas at that moment, and এই সুযোগে কিন্তু Venom CR Atlas pick করে তাদের ডিগিও ব্যান করে দিয়েছিলেন, so they have an upper hand because of that, I think. What's your say? আই থিঙ্ক অ্যাটলাস ছেড়ে দেওয়াটা খুবই বড় একটা ভুল ছিল পিএন এর সাইড থেকে, বাট মেবি তাদের কোনো স্ট্র্যাটেজি রয়েছে, বাট অ্যাটলাসের সাথে কিন্তু লিলিয়া খুবই ডেডলি একটা কম্বো। সো আই ডোন্ট নো ইফ ইউ উইল অ্যাগ্রি উইথ মি অন দিস, বাট অ্যাটলাস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লিলিয়া ইজ এ ডেডলি কম্বো। তার সাথে যদি আমরা মানে একটা চেজার থাকে জুলিয়ানের মতো, আই থিঙ্ক অনেক ডেডলি একটা কম্বিনেশন ক্রিয়েট করে কিন্তু ওয়াইপ আউটের দিকে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। বাট অপর দিকে কিন্তু রয়েছে হচ্ছে 1-1, অ্যান্ড 1-1 এর আলটি যদি একবার শুরু হয় তখন কিন্তু তাদেরকে থামানো অনেক টাফ হয়ে দাঁড়ায় অনেস্টলি। ট্রু, বাট আমরা যদি একটু ভেনম সিআরের সাইডে দেখি, অ্যাটলাস রয়েছে, লিলিয়ার রয়েছে, ক্লড রয়েছে, জুলিয়ান রয়েছে, দে ক্যান গো ফর আ লট অফ কম্বোজ ওভার দেয়ার। আমরা যদি ব্ল্যাঙ্ক নেশনের সাইডে দেখি, we are not able to see that much combos, but they are sustainable heroes, right? So they'll be able to stay in the fight, and they have a good marksman over there, Wan, but Wan যদি আমরা তারা যদি আর্লি থেকেই টার্গেট করে গ্যাং করা ট্রাই করে, then I don't think they will have that much of a benefit over there. ট্রু। আর আমি যদি আরেকটা কথা বলি, বিএন কিন্তু এবার একটা অনেক ডায়ার সিচুয়েশন আছে, কারণ এই ম্যাচটা যদি জিতে তারা কিন্তু একটা চান্স পেয়ে যাবে পুরো সিরিজটা জেতার, পুরো টুর্নামেন্টটা জেতার। সো প্রেশার ইজ অন, প্রেশার কিন্তু বিএনের উপরে অনেক বেশি। সো অপর দিকে কিন্তু সিআর একবারে চিল করে খেলতেছে, কারণ তারা কিন্তু অলরেডি একটা ম্যাচ জিতে গিয়েছে, অ্যান্ড আরেকটা ম্যাচ জিতলে কিন্তু তারা সিরিজটা জিতে যাবে এবং আমাদের ফার্স্ট প্রাইজ তারা নিয়ে যাবে। অ্যান্ড সো এটা কিন্তু খুবই একটা ডায়ার সিচুয়েশন বিএনের জন্য। সো আমি অনেক এক্সাইটেড দেখার জন্য যে বিএন কিভাবে রেসপন্ড করবে তাদের এরকম একটা স্ট্রাগলিং সিচুয়েশনে। Right now, since it's best of 3, যদি Venom CR এই ম্যাচটা দিতে, they'll be the champion of this tournament. So যতটা সম্ভব
Blank Nation will try to secure their position. So এই মোমেন্টটাতে এই ম্যাচটাতে যদি তারা ওইটা সিকিউর না করতে পারে they won't be able to be the champions, they will be in the second place, but nobody would like that, right? Everybody will try to win the match. So এই মুহূর্তে তাদের সাইড থেকে I hope we'll see the best of their performance right now. So we're waiting to see that. অবভিয়াসলি বাট আমাদের এখানে যারা ভেনিউতে আসতে পারেন নাই তারা কিন্তু আমাদের সাথে দেখছে হচ্ছে গিয়ে আমাদের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অ্যান্ড অবভিয়াসলি I want you guys to comment about your favorite teams and who do you think is gonna win in the comment sections. আমাদের এখানে কিন্তু আমাদের যে ভিউয়াররা রয়েছে তারা কিন্তু চিয়ার করে যাচ্ছে তাদের ফেভারিট টিমকে, বাট আপনারাও কিন্তু চিয়ার করতে পারবেন অবশ্যই কমেন্ট করে, অ্যান্ড সো অবশ্যই সেটা করবেন। অ্যান্ড যদি আপনারা দেখতে চান আপনাদের ফেভারিট টিমকে, অবশ্যই আপনাদের সাপোর্ট করতে হবে, কারণ সাপোর্ট না করলে কিন্তু তারা ভালো খেলার ইন্সপিরেশনটা পাবে না। অ্যান্ড you need a lot of inspiration to successfully play and hopefully win a match. What do you think? True, like you need supporters to have that motivation. If you don't have supporters, you won't be that much motivated, because আপনি যখন দেখতেছেন যে আপনি ভালো খেলছেন and people are supporting you, people are happy to see you play, people are excited to see you play, that gives you some Okay, so because of a technical issue, because one of our players was glitched out of the game, we are gonna have a rematch of the second match of the series. But to solve the technical difficulties, we're gonna go on a short break. So guys, don't go anywhere. We're really sorry for the little difficulties that we're facing, but we'll be right back after a short break. And এবার কিন্তু কোনো মিস হবে না, এবার কিন্তু আপনারা ম্যাচ দেখেই ফেরত যাবেন, কারণ ডিফিকাল্টিস একবার হয় অ্যান্ড অল টাইম হবে না। সো ডোন্ট গো এনিওয়্যার, উইল বি রাইট ব্যাক আফটার আ শর্ট ব্রেক।
Between Venom CR and Blank Nation. Sorry for the inconvenience. We had a little bit of issue in the last lobby, so we're gonna have a reach match on that, and we're really excited for this match because both of these iconic teams are showing us great performance, and we have seen great performance from them throughout the years. And what are your say on this scene? How excited are you? I am super excited for this match because they have already seen the drafts that Venom CR was gonna pick, as well as the same goes for Blank Nation. They have already shown the cards they have at hand, but this is gonna be tricky. This is gonna be really tricky because they already know that what they were gonna pick for the second match, and that's why I think we might be seeing a little bit of different bans and picks from the last match that we had to go into relapse for, but it's still gonna be exciting. That nothing's gonna change it because it's এখানে সো দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি গুড কাজ এখন কিন্তু লাস্ট ম্যাচের পিক দেখার পর স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে কিন্তু সময় লাগে না কারণ কাজ দিজ আর দ্য টপ টিমস অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড দে ক্যান সুইচ আপ দেয়ার স্ট্র্যাটেজি এনি টাইম দে ওয়ান্ট বাট I don't think that's gonna happen. So I think they're gonna go for what they already did. The picks are gonna stay the same, and I think the match is gonna be as hype as it was gonna happen if the rematch didn't occur. Yeah, we can see that both of the teams are really going for the same kind of picks from the last match, and it's really exciting to see them to play right now. And since we saw the last match, we are kind of disappointed with the whole gameplay because I wanted a really tough on tough kind of a gameplay. আমি খুবই ইচ্ছুক যে আমি চাই যে তিনটা ম্যাচই হোক. I don't want a one-sided match over here. So again, we're gonna go into the last match of, hopefully the last match, or it might be the last match, but I'm still gonna say that it is a do or die match for BN, but if they're able to win this, they're gonna go for the third match, and if they kind of mess up, this is gonna be the last match. So where's the hype? Where are the supporters of BN right now? Because they need your support, otherwise I don't think they can make it. So guys, we are in the match right now, and যদি আমরা একটু লবি দিকে দেখি, I think we should go for
On the last turtle, not this turtle, the turtle before this turtle, they couldn't go into position in the adequate amount of time, so they had to leave the turtle without a fight, and this time they took their position. The first thing they did was take their position, and that's what happened. And CR almost wiped out, and that's what BN stands for. They stand for comebacks, and now we have finally seen BN with a chance to come back from this match, from the series, and hopefully win the series. But এখানে কিন্তু লর্ডটা খুব ইজিলি সিকিউর করে ফেলেছে ব্ল্যাঙ্ক নেশন, কারণ তারা কিন্তু তার লর্ডের আগে এখানে সিআরকে একটা স্টিকি সিচুয়েশনে ফালিয়ে দিয়ে তাদের 4টা কিল সিকিউর করে কিন্তু সিআরকে বেজে পাঠিয়ে দিয়েছিল। and that was a really bad decision from Venom CR, because I don't think that was a good decision to fight before the Lord, and that's what happened. They fought before the Lord and they lost the Lord. They have lost the humongous goal lead that they had. Now the goal lead is just at about 500-600 gold, but still both teams are hopeful. Lordটা কিন্তু এখন বট লাইনে চলে যাবে। বট লাইনে কিন্তু একটা টারেটও ফেলতে পারেনি ভেনম সিআর এর ব্ল্যাঙ্ক নেশন, বাট এখন কিন্তু একটা ভালো অপরচুনিটি রয়েছে, এখানে কিন্তু এনগেজ করার চেষ্টা। 50 কিন্তু এখানে ক্যাক দেওয়া হয়েছে, আর ক্যাকের সাথে কিন্তু তার কিন্তু সিকিউর করে ফেলবে ইসাস।
এখানে কিন্তু এরর চেষ্টা করছে ভিশন দিয়ে এখানে একটা কিল সিকিউর করার জন্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য, বাট তারা কিন্তু তার আগে এখানে ব্যাক করে ফেলবে। এখানে কিন্তু হারকিউলিসের অবস্থা খুবই খারাপ, হারকিউলিসের সাথে কিন্তু এখানে ভেনম একটা কিল দিয়ে আসছে, আর অপরদিকে কিন্তু হার্লি কিলটা সিকিউর করে যাচ্ছে এক্স উইন। এন্ড এর সাথে কিন্তু আবারও খুবই একটা ভালো পজিশনে চলে গিয়েছে হচ্ছে গিয়ে সিআর, তারা কিন্তু একজনকে হারিয়ে দুইটা কিল সিকিউর করে ফেলেছে, and that's a really good trade, but on the other hand the Lord's gonna end up causing some casualty and CR is gonna lose 2 of their turrets in the top and bot lane, but এখানে কিন্তু একটা ফাইটের আশঙ্কা আমরা আবারও দেখতে পাচ্ছি। উইজার্ড কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে, উইজার্ডের সাথে কিন্তু সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তার টিমে রয়েছে, এখানে কিন্তু অ্যাট লাস্ট নেই, এখানে কিন্তু এক্সপিন চেষ্টা করছে একটা এঙ্গেজ করার জন্য, বাট সেটা কিন্তু এখন পসিবল হবে না। সো হোয়াট ডু ইউ থিংক, ক্যান বিএন কাম ব্যাক ফ্রম দিস ম্যাচ? We can hope for a comeback over there because আমরা কিন্তু সুন্দর একটা এঙ্গেজ দেখতে পেয়েছিলাম ব্ল্যাক নেশনের সাইড থেকে। বটম লেনে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে Venom CR at last made a mistake to ult their tank and eventually they were almost wiped out over there. আমরা মিড লেনের দিকে কিন্তু ফোকাস করি, মিড লেনের দিকে কিন্তু অলরেডি পজিশন করে বসে আছে এখানে Atlas and Claude এবং সাথে কিন্তু লিলিয়াও রয়েছে, সো they might engage over here. আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অলরেডি Atlas, Claude এবং লিলিয়া পজিশন করে বসে আছে। এসমেরাল্ডা কিন্তু ভিশন দেওয়ার একটা চেষ্টা, এসমেরাল্ডা কিন্তু দেখে ফেলেছে এখানে, সো আমরা দেখতে পাচ্ছি টপ লেনে কিন্তু একটা এঙ্গেজ হতে পারে। অ্যাটলাস কিন্তু আর দিয়ে দিয়েছে এসমেরাল্ডাকে, জুলিয়ান এঙ্গেজ করেছে, জুলিয়ান কিন্তু এসমেরাল্ডার কিলটি সিকিউর করে নিয়েছে খুবই ইজিলি এবং এরিবাকে কিন্তু টপ লেনটিও সিকিউর করে নিয়েছে তারা। বটম লেনের দিকে ফোকাস করি যদি, বটম লেনের দিকে এখানে কিন্তু মাস্টার কিলটি কিন্তু 1-1 সিকিউর করে নিয়েছে এরিবাকে। মিড লেনে কিন্তু অলরেডি পজিশন করা তারা তিনজন, and we can see that Atlas and Julian is doing a really good combo, but কিলের বাগে কিন্তু দেখা যাচ্ছে 1-1 খুবই লো এইচপি, লিলিয়া কিন্তু সিকিউর করে নিয়েছে 1-1 কিল, এনে দামুদ এঙ্গেজ করে যাচ্ছে, ক্লডের কিলটি দামুদ সিকিউর করে নিয়েছে এরিবাকে। It's becoming a quite an unpredictable match over here, see. Yeah, again CR is in a really bad position because they lost 2 of their heroes just before the Lord, and I don't think they are gonna make it to the Lord. I don't think Isas can make it to the Lord, and Isas ছাড়া তাদের ব্যাটসম্যান ছাড়া কিন্তু তাদের লর্ড নেওয়াটা খুবই একটা বাজে ডিসিশন হবে। এন্ড এবার কিন্তু লর্ডটা হচ্ছে কি এনহ্যান্স, বাট অপরদিকে কিন্তু এখানে লিলিয়া এবং অ্যাটলাস দুজনে কিন্তু পজিশন নিয়ে রেখেছে, এন্ড এখানে কিন্তু এঙ্গেজ করার চেষ্টা, এখানে কিন্তু এক্সিকিউশন ঢুকে গিয়েছে, তার সাথে যদি আমরা বলি এক্সপিন কিন্তু আটকে গিয়েছে, এক্সপিনের কিন্তু মোস্ট প্রবাবলি সিকিউর হয়ে যাবে, বাট অপরদিকে কিন্তু রিজাল্ট হার্লি কিন্তু সিকিউর করে যাচ্ছে, এগেন 50 বিএমজি কিন্তু এক্সপিনের কিন্তু সিকিউর করে যাচ্ছে। তারপর যদি এখানে আবার বলি এখানে কিন্তু ফাইট শুরু হয়ে গিয়েছে, ফাইটে কিন্তু আর কোনো রেজাল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি না, এখানে কিন্তু হারকিউলিস করে ওটা পালিয়ে গিয়েছে, বাট তারপর এখানে কিন্তু ইসাস ফাইনালি হি ইজ ব্যাক এন্ড এখানে কিন্তু এখন লেট গেমের দিকে আমরা চলে যাচ্ছি। লেট গেমে কিন্তু পাওয়ার স্পেক আমরা দেখতে পাবো হচ্ছে মেলিওডাস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইসাসের, বাট এখানে কিন্তু স্ট্রাইফের হেলথ খুবই কম, বাট অপরদিকে যদি আমরা বলি মেলিওডাস আবারও খুবই কম এইচপি, হারকিউলিস চেষ্টা করেছিল মেলিওডাসকে থামানোর জন্য, বাট সেটা কিন্তু পসিবল হবে না, হারকিউলিস কাটকে দেওয়া হয়েছে, হারকিউলিস কিন্তু মোস্ট প্রবাবলি সিকিউর হয়ে যাবে। অপরদিকে কিন্তু স্ট্রাইফ এখানে এসমেরাল্ডার কিল সিকিউর করে ফেলেছে, স্ট্রাইফ হারকিউলিস কিন্তু খুবই কম এইচপি নিয়ে পালিয়ে গেছে, বাট উইজার্ডের কিলটা সিকিউর করে ফেলেছে হচ্ছে কি এরর। অপরদিকে ইসাস কিন্তু এখানে মেলিওডাসের কিলটা সিকিউর করে ফেলেছে, এক্সিকিউশন কিন্তু আবারও এগিয়ে যাচ্ছে ইসাসের কিলটা সিকিউর করার জন্য, বাট সেটা কিন্তু পসিবল হবে না। খুবই সুন্দর একটা এসকেপ ইসাসের সাইড থেকে, মেক সাম নয়েজ গাইস, এটা কিন্তু একটা ফাইনাল ওয়ার্ল্ড ম্যাচ হচ্ছে, তাই নয়? It's a really anticipating and exciting match over here because we are really unable to predict anything over here. আমরা কিন্তু একবার দেখতে পাচ্ছি যে সিআরএস সাইড থেকে চমৎকার এঙ্গেজ হচ্ছে, তো দেখা যাচ্ছে বিএন চমৎকার এঙ্গেজ হচ্ছে। It's not like the first match we saw. It's really different and it's really exciting for us to watch over here. Lord কিন্তু ধরে ফেলেছে এখানে অলরেডি, এখানে কিন্তু এঙ্গেজ করে নিয়েছে গ্রক, ব্যাকল্যান্ড থেকে যে ভেরি ড্যামেজ, লর্ড কিন্তু দাবুদ সিকিউর করে নিয়েছে এখানে, লর্ড জিপি গ্রক ডগের কিল লিলিয়া সিকিউর করে নিয়েছে, জুলিয়ান এঙ্গেজ করেছে, এখানে হার্লিকে টেস্ট করছে জেভিয়ার, খুবই লো এইচপি জুলিয়ান, তামুজও লো এইচপি, তামুজের কিলটি কিন্তু সিকিউর করে নিয়েছে লিলিয়া। এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি জুলিয়ান খুবই লো এইচপি নিয়ে ব্যাক করে যাচ্ছে, এখানে কিন্তু বটম লেনে এঙ্গেজ করে যাওয়া হচ্ছে 1-1 এর পিছনে, বাট অ্যাটলাস কিন্তু রিট্রিট করছে, বাট ইটস আউট অফ পজিশন রাইট নাও। Lord কিন্তু নিয়ে নিয়েছে BN right now, so let's see what happens. Can they end the match with this Lord or not? Can CR defend the match right now? It's really exciting scene. It is really exciting. It's also giving me goosebumps at this point because এত সুন্দর গেম প্লে বিএনের সাইড থেকে কিন্তু আমরা লাস্ট ম্যাচে দেখতে পারিনি, and it shows যে মোবা অ্যাকচুয়ালি অনেক আনপ্রেডিক্টেবল, বাট এখানে কিন্তু ইসাসকে এনগেজ করা হচ্ছে, তার সাথে কিন্তু হারকিউলিস আলটি পপ করে দিয়েছেন, ইসাস কিন্তু এখানে কোনো মতো আলটি দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, 50 মিজি হেলথ খুবই কম, and লর্ড কিন্তু ডিফেন্ডেড অলরেডি, আর বাট এখানে কিন্তু আবার ফাইটের একটা আশঙ্কা আমরা দেখতে পাচ্ছি, মেলিওডাস কিন্তু আলটি ইউজ করে ফেলেছে, and হারকিউলিসের কিলটা সিকিউর করে ফেলেছে, ইসাসের হেলথ কিন্তু বুঝ হচ্ছে, ইসাসের কিলটাও কিন্তু মেলিওডাস সিকিউর করে ফেলেছে।
এক্সিকিউশন কিন্তু এখানে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, আবারও কিন্তু হার্লি এখানে তার কিলটা দিয়ে এসেছে হচ্ছে উইজার্ডকে, এন্ড এক্সউইন কিন্তু প্রুভ করছে যে সে অ্যাকচুয়ালি কেন তার নাম এক্সউইন। এক্সিকিউশন কিন্তু এখানে শাটডাউন নিয়ে নিয়েছে হচ্ছে গিয়ে স্ট্রাইফার, এন্ড এবার কিন্তু সিআর এর জন্য অবস্থাটা মোটেও ভালো না, তাদের কিন্তু ডিফেন্ডার জন্য অনলি রয়েছে হচ্ছে গিয়ে এক্সউইন এন্ড উইজার্ড। অপরদিকে কিন্তু মিডল্যান্ড দিয়ে এখানে সুন্দর মতো চলে যাচ্ছে হচ্ছে গিয়ে বিএন। আই থিংক বিএন মাইট বি এবল টু উইন দিস ম্যাচ ফাইনালি। তনয়, It was really amazing fight over there, and আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্টের দিকে ব্ল্যাঙ্ক নেশন কিছুটা পিছিয়ে ছিল। দে আর ডুইং এ গ্রেট কামব্যাক ওভার হিয়ার। এখানে কিন্তু জুলিয়ান এঙ্গেজ করে ফেলেছে থামুদের পিছনে, এখানে কিন্তু ব্লক ব্যাকআপ দিয়ে যাচ্ছে, আটকে দিয়েছে তাদের দুইজনকে। থামুদ কিন্তু কন্টিনিউয়াস ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা, বাট দে আর রিট্রিটিং ফর নাও বিকজ ইট উইল বি আ ব্যাড ডিসিশন টু স্টে ওভার দেয়ার রাইট নাও। আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে লর্ড কিন্তু পেয়ে গিয়েছিল বিএন, এন্ড দে ডিড আ লিটল বিট অফ পুশ ওভার দেয়ার, এন্ড পরবর্তী যে গ্যাংটা হয়েছিল বা ফাইটটা হয়েছিল, they had the advantage over there, and it was really amazing to see this kind of a comeback from them right now. See, লেট গেমে কিন্তু এখন গোল্ডের মানে ডিফারেন্স অতটা ম্যাটার করবে না, বাট যেটা ম্যাটার করবে সেটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে ট্যালেন্টের ডিফারেন্স, এন্ড ট্যালেন্টের দিক দিয়ে কিন্তু বিএন এগিয়ে রয়েছে, এন্ড দ্যাটস আ রিয়েলি গুড সাইন ফর বিএন। এন্ড তনয়, আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনি থার্ড ম্যাচ দেখতে চান, সেটা কিন্তু মোস্ট প্রবাবলি আমরা দেখতে পারবো, কারণ বিএন কিন্তু এই ম্যাচ একদমই ছেড়ে খেলছে না, তারা কিন্তু জিতার জন্য যা যা করা লাগবে তারা সব করছে, অ্যান্ড সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রত্যেকটা এফোর্টের মাঝখান দিয়ে। বিএন কিন্তু এখানে চেষ্টা করছে এখন একটা ক্যাং দেওয়ার টপ লেনের দিকে, টপ লেনে কিন্তু এখানে মিনিয়নের প্রেশার অলরেডি বিল্ড আপ করে ফেলেছে, অ্যান্ড মিনিয়নের প্রেশার বিল্ড আপ করলেও কিন্তু এখানে জুলিয়ান একটা ট্র্যাপে চলে যাচ্ছে, অ্যান্ড জুলিয়ান কিন্তু সেটা জানে নাকি আই ডোন্ট নো, বাট জুলিয়ান কিন্তু এখানে যদি এগিয়ে যায় সে কিন্তু এখানে তার কিলটা সিকিউর হয়ে যাবে। জুলিয়ানকে কিন্তু আটকে দেওয়া হয়েছে, মোস্ট প্রবাবলি জুলিয়ানের কিলটা এখানে সিকিউর হয়ে যাবে, এন্ড ইয়েস জুলিয়ানের কিলটা কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক নেশন পুরো টিম এফোর্ট দিয়ে সিকিউর করে ফেলেছেন। তারপর যদি আমরা বলি এখানে কিন্তু সিআর এখন বেজে ব্যাক করে ফেলেছেন, তারা কিন্তু ইনহিবিটরটা পুশ দেওয়ার একটা চেষ্টা করেছিল, বাট সেটা কিন্তু পসিবল হবে না। সিআর কিন্তু এখন চেষ্টা করছে হচ্ছে গিয়ে এখানে লর্ডের দিকে চলে যাওয়ার জন্য। লর্ডে কিন্তু অলরেডি পিএন তাদের পজিশন বানিয়ে ফেলেছেন, লর্ডটা মোস্ট প্রবাবলি পিএন আবারও সিকিউর করে ফেলবে, কারণ এখানে কিন্তু সিআর এর একদমই কোনো রেট্রিবিউশন নাই, আর এখানে কিন্তু এক্সিকিউশন কিল সিকিউর করে ফেলেছে হারকিউলিস কিন্তু বেঁচে যাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করছে, লর্ডের হেলথ কিন্তু যদিও আই থিংক লর্ডটা আবারও সিকিউর করে ফেলবে হচ্ছে গিয়ে এক্সিকিউশন। ইয়েস, এক্সিকিউশন কিন্তু লর্ড সিকিউর করে ফেলেছে, ইসাস কিন্তু একটা কিল সিকিউর করে ফেলেছে, তার সাথে কিন্তু 50 যেখানে স্ট্রাইফে কিলটা সিকিউর করে ফেলেছে। অপরদিকে কিন্তু ইসাস একদমই ছাড় দিয়ে খেলছে না, সেই কিন্তু এখানে কিল সিকিউর করে ফেলেছে হচ্ছে গিয়ে হার্লি র্যান। এবার কিন্তু আমরা যদি বলি মেলিওডাস কিন্তু নাই, এখানে কিন্তু মেলিওডাস নাই, তার সাথে কিন্তু এররও নাই, সো এখন কিন্তু তাদের অনেকটা ক্রাউড কন্ট্রোল কিন্তু কমে গিয়েছে, বাট অপরদিকে কিন্তু সিআর এগিয়ে যাচ্ছে। হোয়াট ডু ইউ থিংক, উইল দিস নট বি দি এন্ড ফর সিআর? I think the match is turning around to Blank Nation right now because they are showing us really a good comeback over here. Because আমরা কিন্তু সুন্দর কিছু এঙ্গেজ দেখতে পাচ্ছিলাম টপ লেনের দিকে, কিন্তু জুলিয়ান কিছুটা অফ পজিশনে ছিল, because whereas his teammates were in the bottom lane and he was alone in the top lane and he got ganked, and at that moment BN took that opportunity and they secured a lot. And কিন্তু ব্লককে ধরে একটা চেষ্টা, ব্লককে দল দিয়ে দিয়েছে, ব্যাকলাইন থেকে জেভিয়ারের ড্যামেজ, তাবুদের কিলটি কিন্তু এখানে ক্লট সিকিউর করে নিয়েছে। ওয়ানম্যান কিন্তু এদিকে চলে এসেছে, বাট ওয়ানম্যানকে কিন্তু ধরার চেষ্টা, এখানে কিন্তু অ্যাটলাসের উপর আনলক করে নিয়েছে ওয়ানম্যান অ্যাটলাসে খুবই লো এইচপি, বাট এদিকে চেঞ্জ করে যাওয়া হচ্ছে ওয়ানম্যানকে। এসমেরাল্ডার কিল সিকিউর করে নিয়েছে জুলিয়ান, এন্ড জেভিয়ার কিন্তু এখানে সুন্দর একটা অ্যাপ্রোচ দিয়েছে এবং হেল্প করেছে। ক্লট কিন্তু খুবই লো এইচপি নিয়ে এখানে বসে রয়েছে, বাট হি স্টিল হ্যাজ হিজ ইমর্টালিটি ওভার হিয়ার। আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখানে বিএন তাদের দুজনকে হারিয়েছে just to secure one of the kills, but it was a really good advantage over here for Venom CR. আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি মিড লেনের দিকে এখন হয়তো তারা একটা পুশের ট্রাই করবে আর অ্যাটেম্প নিবে। আমরা কিন্তু যদি একটু টাইটের দিকে ফোকাস করি, টাইটের দিকে কিন্তু এখন Venom CR এর শুধুমাত্র মিড লেনের একটি ইনহিবিটর টাইট রয়েছে, যেখানে কিনা বিএন এর 3টি ইনহিবিটর এখনো ইনট্যাক্ট রয়েছে, এন্ড তাদের টার্গেট থেকে কিছুটা এগিয়ে থাকলেও এখন যেই টিমই একটা ভালো রকমের এনগেজ করতে পারবে, দে হ্যাভ দ্য অ্যাডভান্টেজ টু এন্ড দ্য গেম রাইট এট দ্যাট মোমেন্ট। বিকজ আমরা কিন্তু লেট গেমে থেকে চলে এসেছি, এন্ড রাইট নাও কিন্তু আমাদের যে মার্কসম্যান গুলো রয়েছে তাদের খুবই ভালো পটেনশিয়াল, মেজদেরও এনে কিন্তু একটা তামুজকে ধরার একটা চেষ্টা ছিল অ্যাটলাসের, বা তামুজ কিন্তু এখান থেকে খুবই ভালো মতো রিট্রিট করতে পেরেছে। ব্যাকলাইন থেকে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি ড্যামেজ দিয়ে যাচ্ছে ক্লড, এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি লিলিয়া পজিশন করে বসে রয়েছে। আমরা কিন্তু দুই টিমের সাইড থেকে খুবই ভালো পজিশনিং দেখতে পাচ্ছি। দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ইন এনি কাইন্ড অফ আউট পজিশন সিচুয়েশন। এখানে কিন্তু জুলিয়ান পোক করে যাচ্ছে কিছুটা তামুজকে,
লর্ড কিন্তু চলে আসবে টপ লেনে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে, and we are hoping to see a fight over there. এর আগে যদি তাদের জাংলারদেরকে কোনো ধরনের গ্যাং দেওয়া হয়, then that will be a really bad situation for the opposite team. See, আই এগ্রি, বাট এখানে কিন্তু এবার সিআর আগে যে ভুলটা করেছে তারা কিন্তু এবার সেই ভুলটা করছে না। তারা কিন্তু লর্ডের আগে কোনো ফাইট নিচ্ছে না, রাদার তারা এখানে পজিশন বানানোর জন্য পুরো উঠে পড়ে লেগেছে। বাট এখানে কিন্তু একটা অ্যাটলাস আলটি দিয়েছিল, বাট এটা কিন্তু তাদের জন্য ব্যাকফায়ার করেছে। এখানে কিন্তু অ্যাটলাসের আলটি দেওয়া হয়েছে, বাট এক্সউইন এর কিলটা কিন্তু সিকিউর হয়ে যাবে অলমোস্ট। এখানে কিন্তু এক্সউইন তার ইমর্টালিটির কারণে কিন্তু বেঁচে গিয়েছিল, বাট এখন কিন্তু এক্সিকিউশন কিলটা সিকিউর করে ফেলেছে হচ্ছে এক্সউইনের। এখানে মেনওয়ার্ডসের কিলটা সিকিউর করে ফেলেছে উইজার্ড। তারপর কিন্তু এখানে হুইজার্ড কাটকে দেওয়া হয়েছে। স্ট্রাইপ কিন্তু চেষ্টা করছে, বাট তার কিন্তু এইচপি নাই। এইচপি না থাকার কারণে কিন্তু সেখানে চাইলে এগেজ করতে পারবে না। হার্লি কিন্তু ফাইনালি স্ট্রাইপের কিলটা সিকিউর করে ফেলেছে। ইসাস মোস্ট প্রবাবলি তার কিলটা এখানে দিয়ে আসবে। হার্লি শাটিং ডাউন ইসাস, ডাবল কিল কামিং ফ্রম হার্লি। 50 মিনিট কিন্তু এখানে হুইজার্ড কিলটা সিকিউর করে ফেলেছে। এন্ড সিচুয়েশনটা কিন্তু সিআর এর জন্য মোটেও ভালো লাগছে না, কারণ তারা কিন্তু আবারও লর্ডের আগে পুরো ওয়াইপ আউট হয়ে গিয়েছে। এন্ড লর্ডটা মোস্ট প্রবাবলি এবার আর নিবে না, রাদার এখানে কিন্তু পিএন চেষ্টা করবে ম্যাচটা এখানেই শেষ করে দেওয়ার। তবে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখানে চমৎকার একটা ফাইট হয়েছিল, ব্ল্যাঙ্ক নেশন কিন্তু এখানে একই সাথে চারজনকে শেষ করে দিয়েছে। এখানে কিন্তু অ্যাটলাস অ্যাপ্রোচ করেছে, বাট আই ডোন্ট থিংক হি উইল বি এবল টু সাস্টেইন দ্যাট মাচ। এর সাথে কিন্তু অ্যাটলাসের কিন্তু ইমর্টালিটি শেষ, এবং অ্যাটলাসের কিলটা তারা হয়তো সিকিউর করে নেবেন। দে হ্যাভ সিকিউরড দ্য কিল অফ অ্যাটলাস, এন্ড এরই ভাগে কিন্তু মিড লেন দিয়ে পুশ দিয়ে যাচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক নেশন, এন্ড এরই সাথে হয়তো তারা শেষ করে দিতে পারবে ম্যাচটি। জুলিয়েট কিন্তু এসে পড়েছে, যে ট্রাই করছে সিকিউর করার জন্য তার বেস, বাট পিএন কিন্তু বেস লক করে বসে রয়েছে। এসপি কিন্তু সিকিউর করে নিয়েছে জুলিয়ানের কিল। আমরা কিন্তু আমাদের তৃতীয় ম্যাচটি পাবো এরই ফাঁকে।
Welcome back, guys, and this is the third match between Venom Sia and Blank Nation. This is a really exciting tournament for us because ফাইনালের দিকে কিন্তু এরকম এক্সাইটিং ম্যাচ দেখার জন্য আমরা ওয়েট করছিলাম এন্ড স্টার্টিং এর দিকে আমি বলেছিলাম আই ওয়ান্ট টু সি 3 ম্যাচেস টুডে এন্ড আই অ্যাকচুয়ালি গট দ্যাট এন্ড আমরা কিন্তু লাস্ট ম্যাচে খুবই হাইপ দেখতে পেয়েছিলাম এন্ড both of the teams played really well and it was a really beautiful gameplay and that's what we're looking for. This is what we call a final, Zine. এমন এক্সাইটিং একটা ম্যাচ দেখার পর তো আমাদের সবারই মনে আসতেছে যে এটা আমরা কি দেখতেছি বা হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন বাংলাদেশ স্পোর্টস সিন রাইট নাও বাট আউট অফ দ্য টপিক গেমের বাইরে যদি আমি একটা কথা বলি যে it's really hard to get a platform like this for the players, for the casters like us. It's a really hard platform to get, but we are finally getting a platform like this thanks to D1. We finally have a platform where our players can shine, where up and coming like wannabe casters like us, they can shine. And so it's a big achievement for Bangladeshi esports that mobile games are now on the same pedestal as the PC games, that it's a huge achievement for us. So not just that, the entire fan base of Mobile Legends, they are getting something as beautiful as this as a present from D1. So thank you to D1. It's not something that I'm like, supposed to say, but I'm saying anyways. But thanks to D1, we are getting something as beautiful as this, that একটা ম্যাচে এত খারাপভাবে ডমিনেটেড হয়ে পরের ম্যাচে বিএন ডমিনেট করে দিল সো এখন দেখার বিষয় যে সিআর অ্যাকচুয়ালি কি করবে দিস অলসো কাইন্ড অফ ডিটারমাইন্স দ্য বেস্ট টিম অফ বাংলাদেশ ডু ইউ এগ্রি উইথ মি অন দ্যাট Absolutely agree with that. And this is the biggest platform Mobile Legends got in Bangladesh. And until then, we didn't see this big of a platform for Mobile Legends. And D1 actually gave us that platform to shine. And the players over here, they have seen a big opportunity, and casters like us, yeah, we're also getting this opportunity to participate over here. So thanks a lot to D1 for giving us this opportunity, and it's a really big platform for Mobile Legends in Bangladesh because we haven't seen anything big like this before. Obviously, and this actually proves the fact that esports is a viable career option for our youth, but because we have seen issues where people do not allow their children to play games, but this is finally a stage where they can take gaming as their profession. And I am really proud to say that I'm a part of history being made, because I don't think ML has ever received a platform this big as for their tournaments, for their players. So চাওয়া পাওয়া অনেক ছিল, but ফাইনালি আমাদের যে চাওয়ার মধ্যে একটা ছিল যে একটা বড় সড় টুর্নামেন্ট ল্যানের মধ্যে আমরা পাবো, সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে গিয়েছি অ্যান্ড a lot of prayers are being put behind this entire tournament. Do you agree? Because বাংলাদেশের এমএল প্লেয়ারের ফ্যান বেস কিন্তু হিউজ, সবাই কিন্তু চায় এরকম কিছু একটা হোক অ্যান্ড ফাইনালি কিন্তু তারা পেয়েছে. সো ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট দে ওয়ান্ট মোর অফ সাচ ইভেন্টস? Absolutely, because we can see that it's a really exciting event over here. আমরা কিন্তু এত hype কিন্তু দেখতে পাই না, and since it's a LAN event, we can see the audiences over here and their hypes, and it's really exciting. Okay guys, so we're back in the match, and আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি লেফট সাইডে কিন্তু রয়েছে ভেনম সিআর and রাইট সাইডে রয়েছেন ব্ল্যাঙ্ক নেশন, এবং ভেনম সিআর এর সাইড থেকে কিন্তু ফার্স্ট ব্যান তাদের ফ্র্যাঙ্কো দিয়ে দিয়েছেন। ব্ল্যাঙ্ক নেশনের সাইড থেকে আমরা ওয়ান দেখতে পেয়েছি, এবং ভেনম সিআর এর সাইড থেকে সেকেন্ড ব্যান ইজ গ্রক, বিকজ গ্রক কিন্তু লাস্ট ম্যাচে ভালো রকমের তাদেরকে পোক করেছিল, এবং আমরা কিন্তু পরবর্তী ব্যান দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাঙ্ক নেশনের সাইড থেকে, এবং ব্ল্যাঙ্ক নেশন কিন্তু ভ্যালেন্টিনা ব্যান দিয়ে দিয়েছেন। ফার্স্ট পিক হচ্ছে ভেনম সিআর এর সাইড থেকে, সো লেটস সি হোয়াট দে আর গোনা পিক। I don't have any predictions right now, but এখানে কিন্তু আবারও যেটা আমরা ফরমেশনের জন্য, and so that's why they're picking Masha. and অপরদিকে যদি আমরা বলি এখানে কিন্তু বিএন ইভের দিকে যাচ্ছে, ইভ কিন্তু তাদের জন্য একবার অতটা ভালো একটা রেজাল্ট আনে নাই ফার্স্ট ম্যাচে। অপরদিকে কিন্তু এক্সিকিউশন কিন্তু আবারও থামুজ সিলেক্ট করে ফেলেছে, এবং তার সাথে কিন্তু তাদের একটা উইকনেস এবং একটা স্ট্রেংথ কিন্তু একই সাথে এসে পড়েছে। সো দেখার বিষয় যে তারা টিমটা কিভাবে ফর্ম করবে। তবে থামুজ কিন্তু আমরা লাস্ট ম্যাচে দেখেছিলাম, এবং থামুজের সাইড থেকে কিন্তু আমরা চমৎকার পারফরমেন্সও দেখতে পেয়েছি, এন্ড এক্সিকিউশন কিন্তু আবারও থামুজে চলে গিয়েছেন। ফার্স্ট
ম্যাচ যেটা ছিল ওইখানে কিন্তু ইভের তেমন কোনো পারফরমেন্স হয়নি, বিকজ আমরা কিন্তু দেখেছিলাম ন্যাটালিয়া যে ছিল সে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি ইভের দিকে ফোকাস করছিল, সো শি ডিডন্ট অ্যাকচুয়ালি গট দ্যাট মাচ অফ অ্যান অপরচুনিটি। সো পরবর্তী পিক যদি আমরা দেখি, আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ভেনামসিয়ারের সাইডে তারা কিন্তু তাদের মার্কসম্যান বেট্রিক্স নিয়ে নিয়েছেন, অ্যান্ড আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু এক্সউইন কিন্তু এখানে আকাই নিয়ে নিয়েছেন। And দেখার বিষয় হচ্ছে আকাই দিয়ে কি সে এখানে জাঙ্গল করবে নাকি হিজ গোনা রুম। আই থিঙ্ক ইটস গোনা বি দ্য কোর অফ দ্য ম্যাচ। সো পরবর্তী পিক আমরা দেখতে পাচ্ছি বিএনএস সাইডে, সো দেখা যাক তার কোন অ্যাটলাস আমরা দেখতে পাচ্ছি আবারও। সো এখন কিন্তু ব্যান আবার বিএনএরই, এন্ড পিকও তাদের ছিল, সো বিএন কিন্তু অ্যাটলাস পিক করে নিয়েছেন, এন্ড মোস্ট প্রবাবলি দে আর গোনা ব্যান ডিগি ওভার হিয়ার। সো লেটস সি হোয়াট দে আর গোনা ব্যান। জিন, before the first match, I did predict that Sierra was gonna go and play Beatrix, but পরপর দুই ম্যাচে কিন্তু তারা বিএট্রিক্সের কোনো নামগন্ধ আমরা তাদের সাইড থেকে দেখতে পারিনি, বাট এবার কিন্তু ফাইনালি বিএট্রিক্স পিক করা হয়েছে। অ্যান্ড তার সাথে যদি আমরা আরেকটা পিকের কথা বলি, এক্স উইনের আকাই কিন্তু আই উড সে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইন বাংলাদেশ ফর কোর, অ্যাজ কোর, লেট মি রিফ্রেজ দ্যাট, অ্যাজ কোর এক্স উইন ইজ one of the best Akais in Bangladesh, but অপরদিকে কিন্তু মেলো এখন দেখার বিষয় যে মেলো কোন মার্কসম্যানটা নিবে, কারণ লাস্ট ম্যাচে কিন্তু ম্যাচটা অলমোস্ট আই উড সে জিতছে একমাত্র কারণ হচ্ছে কি 1-1 এর কারণে। সো 1-1 এবার কি নিবে দেখার বিষয়, কারণ এবার কিন্তু তারাই 1-1 ব্যান দিয়ে দিয়েছে। অপরদিকে যদি আমরা বলি ডিগিও কিন্তু ব্যান হয়ে গিয়েছে, এন্ড দ্যাটস আ রিয়েলি গুড ডিসিশন, কারণ ডিগি যদি নিয়ে নিত তখন কিন্তু অ্যাটলাস অতটা বেশি ইফেক্টিভ হতে পারতো না। বাট ক্যারি পিকটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেক ভালো হবে, কারণ ক্যারি কিন্তু ইজিলি মাশা বলেন আকাই বলেন দুইজনকেই মেল ডাউন করতে পারবে, এন্ড ক্যারি ইজ আ রিয়েলি গুড পিক। বাট স্কেলিং এর একটা ব্যাপার আছে তনয়, যেটা হচ্ছে গিয়ে টাইম টু টাইম তার কিন্তু অনেক টাইম লাগে ক্যারির ফুল পোটেনশিয়ালটা রিভিল করার জন্য। সো তারা এতক্ষণ টাইম পাবে নাকি সেটাও একটা দেখার বিষয়। বাট স্ট্রাইফ কিন্তু এখানে আবারও সিকিউর করে ফেলছে হচ্ছে জেভিয়ার। হারকিউলিস কিন্তু চেষ্টা করবে নাটালিয়া নেওয়ার, এন্ড ফার্স্ট ম্যাচের একটা প্রতিফলক কিন্তু আমরা এখানে মেবি দেখতে পারবো, কারণ হারকিউলিস কিন্তু যথেষ্ট পেইন দিয়েছে ফার্স্ট ম্যাচে বিএনকে, এন্ড মেবি এই ম্যাচে আমরা সেটা দেখতে পারবো তনয়। বিএনএস সাইডে কিন্তু ক্যারি পিক যেটা ছিল তা কিন্তু ভালোই, বিকজ অপোনেন্টে মাশা রয়েছে, আকাই রয়েছে, সো দোজ ট্যাঙ্কি হিরোজ গোনা বি আ প্রবলেম। সো তাদেরকে মেল ডাউন করার জন্য ক্যারি ইজ এনাফ, কোর্স শি ইজ দ্য ট্যাঙ্ক কিলার। এন্ড আমরা কিন্তু সিআরএস সাইডে দেখতে পেয়েছি ন্যাটালিয়া, এন্ড সে কিন্তু ফার্স্ট ম্যাচেও ভালো রকমই পোক করেছিল বিএনকে, এবং তারা কিন্তু জেভিয়ারও নিয়ে নিয়েছেন। জেভিয়ার ইজ এ রিয়েলি গুড মেজ ইন দিস মেটা, এবং লাস্ট পিক কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম বিএনএস সাইড থেকে। সো লেটস ওয়েট এন্ড সি হোয়াটস গোনা হ্যাপেন। আমরা কিন্তু বিএনএস সাইড থেকে দেখতে পেয়েছি 50 বিএমজি কিন্তু ইউরেনাস নিয়ে নিয়েছেন, এন্ড ইউরেনাস ইজ এ রিয়েলি ডিউরেবল হিরো, সো সে মোস্ট প্রবাবলি অফলাইনিং করবে মাসার সাথে, সো he'll have a really good chance to sustain over there properly. Zin, এবার কিন্তু ডিসাইসিভ মোমেন্ট এসে পড়েছে, এন্ড দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য লাস্ট ম্যাচ অফ টুনাইট, কারণ এই ম্যাচটা কিন্তু আমাদের সিরিজের উইনারকে ডিটারমাইন করবে, এবং আমাদের D1 কাপ সিজন 1 মোবাইল লেজেন্ড সেগমেন্টের উইনারও কিন্তু এই ম্যাচে ডিটারমাইন করবে। সো গাইস, ইটস ফাইনালি দ্য টাইম টু শাউট ফর ইউর টিম, কারণ এখন শাউট না করলে কিন্তু আপনারা আপনাদের টিমের জন্য আর শাউট করতে পারবেন না। ফর ভেনামসিয়ার মেক সাম নয়েজ, ফর ব্ল্যাঙ্ক নেশন মেক সাম নয়েজ, কারণ দুইজনে কিন্তু 1-1 এখন গেমটা চলছে। সো ফাইনালি দ্য মোমেন্ট ইজ হিয়ার গাইস, ফাইনাল ম্যাচ কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে, এন্ড দুই টিমই কিন্তু এখানে এগিয়ে যাচ্ছে। মেক সাম নয়েজ ফর ইওর ফেভারিট টিমস। the audiences are hyped, I'm hyped, and let's see what happens, because this is the third match of the day, the last match of the day, and we are really excited to see both of the teams perform. এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ন্যাটালিয়াকে অলরেডি আকাই অ্যাটলাস এখানে কিন্তু পোক করে যাচ্ছে, এখানে কিন্তু চেস করা হচ্ছে ন্যাটালিয়াকে। এখানে কিন্তু অ্যাটলাস ভালো ধরনের পজিশন ধরে বসেছিল এবং ভিশন দিয়েছিল ন্যাটালিয়ার উপর, এবং ন্যাটালিয়া কিন্তু রিট্রিট করতে বাধ্য হয়েছে। টপ লেনে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি মাশা এবং ইউরেনাসের উপরে ফাইট। ইউরেনাসে কিছুটা লো হেল্প, বাট হি হ্যাজ এ রিয়েলি গুড রিজেন ওভার হিয়ার। এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আকাইকে এর দিকে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে থামুস, একাই কিন্তু কিছুটা রিট্রিট করছে। এখানে কিন্তু ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য বেট্রিক্স চলে এসেছে, লিথোটা কিন্তু নিয়ে নিয়েছে থামুস। টপ লেনের দিকে যদি ফোকাস করি, টপ লেনের দিকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দুইজন অফলাইনারই কিন্তু একজন আরেকজনকে কন্টিনিউয়াসলি পোক করে যাচ্ছেন। বোথ অফ দেম আর রিয়েলি ট্যাঙ্ক হিরো, সো দে আর জাস্ট এনজয়িং ওভার দেয়ার এন্ড ক্লিয়ারিং আপ লেন্স। বটম লেনের দিকে যদি ফোকাস করি, বটম লেনে কিন্তু বেট্রিক্সকে ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য এখানে অ্যাটলাস চলে এসেছে। এখানে কিন্তু অ্যাটলাস এগেইনস্ট এবং ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য ন্যাটালি এবং আকাই চলে এসেছে। এখানে কিন্তু একটা ফাইট আমরা হয়তো দেখতে পাবো, ব্যাকলেন থেকে হয়তো আকাই এবং ন্যাটালি আসবে, কিন্তু না, তারা রিট্রিট করছে, এখানে কোনো তারা ফাইট নিচ্ছে না।
এখানে তারা ভিশন দেওয়ার ট্রাই করেছিল। আমরা যদি দেখি এখন বটম লেনে কিন্তু ন্যাটালিয়া এবং অ্যাটলাসের মধ্যে আমরা একটা এঙ্গেজ দেখতে পাচ্ছি। এখানে কিন্তু অ্যাটলাস যথেষ্ট সম্ভব বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে তার মার্কসম্যানকে। এখানে কিন্তু ক্যারিকে যথেষ্ট সম্ভব ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য, ভিশন দেওয়ার জন্য অ্যাটলাস যতটা সম্ভব সামনে থাকার চেষ্টা করছে। এন্ড ন্যাটালিয়া যেমন ফার্স্ট ম্যাচে আমাদেরকে আমরা দেখেছিলাম যে পোক করে যাচ্ছিল, ওই রকম অপরচুনিটি কিন্তু এখানে ন্যাটালিয়া পাচ্ছে না এখনো। টপ লেনের দিকে যদি ফোকাস করি, টপ লেনে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আকাইকে পোক করা যাচ্ছে এখানে ইউরেনাস, এখানে কিন্তু টার্টল চলে এসেছে টপ লেনে। টপ লেনের দিকে আমরা একটা ফাইট আশা করতে পারি। এখানে কিন্তু অলরেডি থামুস টার্টলটি ধরে নিয়েছে, তাকে ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য কিন্তু অ্যাটলাস এখানে চলে আসছে এবং ইভও চলে এসেছে। ইভ কিন্তু আল দিয়ে অলরেডি পজিশন ধরে বসে আছে, যাতে নেট আসলেই তার এখানে ইনভিজিবিলিটিটা চলে যায়। এখানে কিন্তু টার্টলটা খুবই সুন্দর মতো সিকিউর করতে পেরেছে থামুস। এখানে কিন্তু মাশা চলে এসেছে মিড লেনের দিকে, ন্যাটালিয়া চলে আসছে। এখানে কিন্তু ফাইটটা খুব সুন্দর হয়ে গেছে। এখানে কিন্তু উইনসানের খুবই কম এইচপি, সে কোনো মতে এখানে পালাতে পেরেছে, বাট এবার ফার্স্ট ব্লাড কিন্তু স্ট্রাইক সিকিউর করে ফেলেছে হার্লির কিলটা। এখানে কিন্তু এক্সিকিউশন খুবই একটা স্টিকি সিচুয়েশনে, এক্সিকিউশন কি পারবে কিল সিকিউর করতে? ইয়েস, এক্সিকিউশন সুইনের কিলটা সিকিউর করে ফেলেছে। ও মাই গড, স্ট্রাইক getting the double kill, killing execution. Hercules কিন্তু ঢুকে গিয়েছে and triple kill coming in from Strife. And এখানে কিন্তু সে প্রুভ করেছে যে সে মেটা হিরো নিছে, এন্ড মেটা হিরো নিয়ে যে কত পরিমাণ ভালো খেলা যায় সেটার প্রমাণও কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পেরেছি ফ্রম স্ট্রাইফ। খুবই সুন্দর একটা গেম প্লে। অলসো একটা জিনিস যদি আমরা বলি, এখানে কিন্তু নাটালিয়া খুবই সুন্দর পজিশনিং এর মাধ্যমে কিন্তু একটা কিল সিকিউর করে ফেলেছে। এন্ড তার সাথে যদি আমরা আরেকটা কথা বলি তনয়, এখানে কিন্তু 4:1 4/1 কিল রেশিওতে কিন্তু এগিয়ে আছে হচ্ছে সিআর। এবার কিন্তু সিআর অবজেক্টিভ নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ করবে না, বাট আবার কিন্তু এখানে ফাইট ওয়ার্ল্ড ডমিনেশন কামিং ইন ফ্রম ইভেন। এখানে কিন্তু মেলিওডাস হারকিউলিসের কিলটা সিকিউর করে ফেলেছে, এন্ড দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি ব্যাড ফর সিআর, কারণ যদি ক্যারি ইজিলি তার ফার্মটা পেয়ে যায় তখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হার্ড হবে সিআর এর জন্য ম্যাচটা জিতা। আপনি কি আমার সাথে এগ্রি করবেন তনয়? আমি কমপ্লিটলি একমত করি এখানে, কাজ ক্যারি কিন্তু এখানে যদি আগে বিল্ড হয়ে যায় তাহলে তার কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে, কারণ অপোনেন্টের ট্যাঙ্কি হিরোদেরকে সে খুবই ভালো সাথে। এখানে আর ট্যাঙ্কি আছে আমরা একটা সাইড থেকে, কিন্তু এখান থেকে ফ্লিকার দিয়ে বের হয়েছে যে বেট্রিক্স। খুবই স্কুইশি সিচুয়েশন ছিল, কিন্তু এখান থেকে কিন্তু বেঁচে ফিরতে পেরেছে। বাঁচতে পারবে না কিনা দেখা যাক। খুবই লো এইচপি থামোস, বেট্রিক্সের লো এইচপি, বেট্রিক্সের কিল সিকিউর করে নিয়েছে এখানে ক্যারি। এখানে কিন্তু ন্যাটালি এসেছিল ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য, বাট আসতে লেট হয়ে গেছে। শি ইজ ট্রাইং টু রিট্রিট। খুবই সুন্দর এঙ্গেজ দেখতে পেয়েছি আমরা ব্ল্যাঙ্ক নেশনের সাইড থেকে। এখানে কিন্তু মার্কসম্যানকে ফোকাস করা হচ্ছে এবং মার্কসম্যানের কিলও কিন্তু সিকিউর করে নিয়েছে। এখানে ক্যারি কিন্তু কিছুটা বিল্ড হচ্ছে এখানে। দিস ক্যান বি আ ব্যাড থিং ফর ভেনম সিআর রাইট নাও। আমরা যদি টপ লেনে কিন্তু টার্টল চলে এসেছে, যেমন টার্টল কিন্তু ধরে নিয়েছে ভেনম সিআর, এবং এখানে কিন্তু ইউরেনাস অলরেডি ভিশন দিয়েছে ব্যাকলাইন থেকে ইভের ড্যামেজ। আকাই কিন্তু এরিভাকে টার্টলটি খুব সুন্দর মতো সিকিউর করে নিয়েছে। এখানে কিন্তু পোক করার একটা চেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাট বোথ অফ দ্য টিমস আর রিট্রিটিং কজ অবজেক্টিভ এখানে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এখানে কিন্তু ফাইট নেওয়াটা খুবই আননেসেসারি হয়ে যাবে। জিন এখন কিন্তু সিআর অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে আবারও তাদের ফার্স্ট ম্যাচে যে গেম প্লেটা আমরা দেখতে পেরেছিলাম, খুবই ফাস্ট পেস গেম প্লে, সেটা কিন্তু আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি। এন্ড সিআর ইজ নট লেটিং গো অফ দিস ম্যাচ বাই আ লং শট, বিকজ দে অলরেডি হ্যাভ দ্য 1000 gold advantage that they need in the early games. But on the other hand, BN is trying their best to provide as much support possible to their marksmen, because we all know, as we have seen in the last match, the marksmen are the game deciders when it comes to the late game. But এখন যদি আমরা বলি, এখানে কিন্তু এক্সিকিউশন চেষ্টা করছে করার, এক্সিকিউশন কিন্তু আর্লি কিল এখানে আবার ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা করছে। এক্সিকিউশন কিন্তু মারাত্মক লেভেলের ড্যামেজ খেয়ে গেছে, সে কিন্তু এখানে আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। বাট অপরদিকে যদি আমরা এখানে বলি, এখানে কিন্তু হারকিউলিসের এখন ব্যাক করার টাইম হয়ে গিয়েছে। এখানে কিন্তু মেলিওডাস যতটুকু সম্ভব এখানে একটা হোল্ড বানানোর চেষ্টা করছে, বাট এখানে একটা ফাইটের আশঙ্কা আমরা দেখতে পাচ্ছি। হারকিউলিস কিন্তু ভিশন দেওয়ার জন্য যতটুকু সামনে আগানো দরকার তার সে কিন্তু অতটাই সামনে এগিয়ে রয়েছে। অপরদিকে যদি আমরা বলি, এখানে কিন্তু এক্সিকিউশন আবারও এগিয়ে যাচ্ছে, সাথে রয়েছে এরর কিন্তু চেষ্টা করবে যতটুকু সম্ভব এখানে গ্যাং করার চেষ্টা করবে, কারণ আর্লি গেমে যদি আমরা বলি তনয় ভাই, আর্লি গেমে কিন্তু সিআর এর একটা ভালো অ্যাডভান্টেজ রয়েছে, বাট মিড গেম টু লেট গেম কিন্তু আবার বিএন এর একটা অ্যাডভান্টেজ রয়েছে। সো আপনার কি মনে হয়, সিআর কি এখন পর্যন্ত তাদের আর্লি গেম অ্যাডভান্টেজটা ফুলি ইউটিলাইজ করতে পেরেছে? বাট এখানে কিন্তু একটা ফাইটের আশঙ্কা দেখতে পাচ্ছি, বাট এখানে কিন্তু হবে না। ব্যাক টু দ্য কোয়েশ্চেন। এখানে কিন্তু আমরা যদি দেখি, ন্যাটালিয়া যে ছিল, ন্যাটালিয়ার কিন্তু আর্লি একটা পোটেনশিয়াল ছিল যে সে যদি মার্কসম্যান অর মেজদেরকে পোক করে তাহলে তার টিমের একটা অ্যাডভান্টেজ হয়ে যায়, বাট সে কিন্তু এখানে ওইরকম পজিশন পাচ্ছে না, ওইরকম অপরচুনিটি পাচ্ছে না যে তা করে। তো দেখা যায় এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা এঙ্গেজ, হয়তো এখানে কিন্তু ন্যাটালিয়া ভিশন দিয়ে যাচ্ছে, পজিশন করার চেষ্টা। ব্যাকলাইনে কিন্তু আকাই এবং জেভিয়ার রয়েছে, বাট এখানে হোপফুলি উই ওয়ন্ট সি এনি ফাইটস ওভার হিয়ার।
টপ লেনের দিকে কিন্তু টাটাল চলে আসছে, তো টপ লেনের দিকে কিন্তু আমরা একটা ফাইট এখানে দেখতে পাবো। অ্যাটলাস কিন্তু এঙ্গেজ করে ফেলেছে, আর্ট প্রো অ্যাটলাস বা জেভিয়ার কিন্তু বেরোতে আসছে, আকাই কিন্তু এখানে অ্যাটলাসকে কর্নার সিচুয়েশনে ফেলে দিয়েছে। অ্যাটলাস কিন্তু একদম খুবই লো এইচপি, জেভিয়ার কিন্তু অ্যাটলাসের কিল সিকিউর করে নিয়েছে। সুন্দর স্কিল কাস্টিং ফ্রম নাটালিয়া কিন্তু কিল সিকিউর করেছে, ডাবল কিল ফ্রম নাটালিয়া। সে কিন্তু ইভেন ইউরেনাস দুজনেরই কিল এখানে সুন্দর মতো সিকিউর করে নিয়েছে। সে কিন্তু ব্যাকলাইন থেকে এসেছিল অপরচুনিটির জন্য, এন্ড সেই অপরচুনিটি কিন্তু সে এখানে পেয়ে গেছে এবং এরই ভাগে কিন্তু দুটি কিল সে সিকিউর করে নিয়েছে। এরই ভাগে কিন্তু টাটেলটা খুবই সুন্দর মতো কোনো ধরনের কম্পিটিশন ছাড়াই সিকিউর করতে পারবে সিআর। নাটালিয়ার যে প্রাইম ইউজ সে কিন্তু এবার পুরোটা প্রমাণ দিচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি ব্যাকলেন গিয়ে হিট করার মিনিংটা কি সেটা কিন্তু এবার আমরা নাটালিয়ার সাইড থেকে দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড নাটালিয়া কিন্তু আবারও অপরচুনিটির জন্য ওখানে ওয়েট করছে। অপরদিকে যদি আমরা বলি, ইসাস কিন্তু এখানে ভালো লেভেলের একটা পজিশনে রয়েছে, সে কিন্তু 0-1-5 রয়েছে, তার কেডিএ যথেষ্ট ভালো 8 মিনিটের ব্যবধানের একটা ম্যাচের জন্য। অপরদিকে কিন্তু এখানে সিআর আবারও টার্গেটের দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা কিন্তু ফার্স্ট ম্যাচটা একটা প্রতিফলক এই ম্যাচে আবার দেখতে পাচ্ছি। বিএন কিন্তু হালকা একটু ডমিনেটেড হচ্ছে এই ম্যাচে। আবার সেকেন্ড ম্যাচে যে সুন্দর গেম প্লে আমরা তাদের পক্ষ থেকে দেখছি সেটা এখন পর্যন্ত কিন্তু বিএন পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারেনি, বাট হোপফুলি কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা আমরা আবারও দেখতে পারবো। বাট এখন যদি বলি একটা ফাইটের আশঙ্কা আমি বলবো যে আছে, বাট বিএন কিন্তু কোনো মতেই চাচ্ছে না যে এঙ্গেজ হোক। এখানে কিন্তু মেলিওনাসের এইচপি কম, তারপর কিন্তু এখানে মেলিওনাসকে কিল করে ফেলেছে স্ট্রাইপ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নাটালিয়া। সুন্দর একটা কম্বিনেশনের মাঝখানে এন্ড নাটালিয়া কিন্তু এবার আটকে গিয়েছে, বাট তাদেরকে সেভ দেওয়ার জন্য কিন্তু এখানে ইসাস আবার এসে বলেছে। নাটালিয়া কিন্তু তার স্টিকি সিচুয়েশন থেকে অলমোস্ট বেঁচে গেছে। ইসাস কিন্তু এসে বলেছে এখানে এরনের কিলটা সিকিউর করার জন্য, এরনের কিলটা কিন্তু ইসাস সিকিউর করে ফেলেছে। তারপর এখানে কিন্তু 50 পিএমজি আবার একটা স্টিকি সিচুয়েশনে চলে গেছে, বাট ইসাস কিন্তু খুবই সুন্দর অ্যাকিউরেসি দিয়ে তার স্নাইপারের প্রত্যেকটা শট হিট করছে। অ্যান্ড এখানে যদি আমরা বলি, এখানে কিন্তু এক্সিকিউশন চেষ্টা করছে যে আবার উইজার্ডকে কিছু ড্যামেজ দেওয়ার, বাট সেটা কিন্তু পসিবল হবে না। 50 বিএমজির কথা যদি বলি, 50 বিএমজি কিন্তু এখানে ভালো লেভেলের ড্যামেজ খেয়ে তার এখানে ব্যাক করতে হচ্ছে। অ্যান্ড তারপর কিন্তু ইসাস আবারও একটা টার্গেট সিকিউর করে ফেলেছে। সো আমি যদি বলি দুই সাইডের থেকে কিন্তু এখানে এক্সিকিউশনের গেম প্লে, ইসাসের গেম প্লে অ্যান্ড উইজার্ডের গেম প্লে কিন্তু খুবই চোখে পড়ছে তনয়। আমার চোখে পড়ছে কিন্তু ন্যাটালিয়া এই ম্যাচে, ন্যাটালিয়া কিন্তু ফার্স্টের দিকে ওইরকম অপরচুনিটি না পেলেও সে কিন্তু পরবর্তীতে অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে নিচ্ছে তার জন্য। উই ক্যান সি দ্যাট সে কিন্তু এখানে অপোনেন্টের মার্কসম্যানকে কিন্তু উপরের দিকে টপ লাইনের দিকে কিন্তু অফ পজিশনে না পেয়ে, সে কিন্তু অফ পজিশন ছিল না, সে কিন্তু নিজের টার্গেটের দিকে ছিল, বাট সে কিন্তু এখানে ইভেট করে তার কিলটা সিকিউর করে নিয়েছে। এবং ব্যাকলাইনে এখানে কিন্তু আমরা ইউরেনাসের কিলটি দেখতে পাচ্ছি, ন্যাটালিয়া সিকিউর করে নিয়েছে, থামোজের কিলটি ব্যাটারি সিকিউর করে নিয়েছে। ব্যাকলাইন থেকে ইভেট ড্যামেজ, এই কারণে এখানে ইসাস কিন্তু ঢুকছে না। এখানে কিন্তু দুটি কিল হারিয়েছে ব্ল্যাঙ্ক নেশন। এখানে কিন্তু এরই ভাগে লর্ড হয়তো সিকিউর করার চেষ্টা করবে ভেনম সিআর, এবং খুবই ইজিলি তারা সিকিউরও করতে পারবে, বিকজ তাদের টিমের জাংলার কিন্তু আপাতত নেই। সো এরই ভাগে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সউইন কিন্তু লটটি সিকিউর করে নিয়েছেন, এবং টপ লেনে কিন্তু মাসা একটা পুশের চেষ্টা করছিল এখানে, কিন্তু এখানে অলরেডি তারা হয়তো পারবে না এটা পুশ করতে। আমরা যদি বটম লেনের দিকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যেখানে বেট্রিক্স চলে এসেছে, এবং সে কিন্তু তার স্নাইপার দিয়ে তার রেঞ্জের অ্যাডভান্টেজে কিন্তু লেনটা আগে শেষ করার একটা ট্রাই করছে। এবং এরই সাথে কিন্তু বটম লেন এমনিতে অ্যাটলাসের একটা আউট আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্যাকলাইন থেকে স্নাইপার একটা বেট্রিক্সের ড্যামেজ, অ্যাটলাসের কিলটি কিন্তু আকাশ সিকিউর করে নিয়েছে। এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি লর্ড চলে আসছে বটম লেনের দিকে, মিড লেনে কিন্তু মিনিয়ন চলে আসে, এখানে হয়তো আমরা একটা এঙ্গেজ দেখতে পারবো। আগে কিন্তু এঙ্গেজ করে ফেলেছে তামুজ, কিন্তু কর্নার তামুজেরই কিন্তু লো এইচপি, কিন্তু এখানে দেখে ইভের কিলটি কিন্তু সিকিউর করে নিয়েছে মাসা। দেখলেন থেকে ন্যাটালিয়া ঢুকে গিয়েছে তামুজের পিছনে, কিন্তু তামুজের কিলটি জেভিয়ার সিকিউর করে নিয়েছে। রিভাকে মিড লেনের টার্গেটটি বালিয়ে দিয়েছে এখানে ভেনম সিআর। আমরা যদি বটম লেনের দিকে কিন্তু ইনহিবিটরের দিকে ফোকাস আছে আপাতত ভেনম সিআর এর, এবং তারা কিন্তু আপাতত ভালো রকমের পুশ দিয়ে যাচ্ছে। খুবই সুন্দর আমরা এগেজ দেখতে পাচ্ছি এখানে ভেনম সিআর এর সাইড থেকে। এখানে মিড লেনের ইনহিবিটর টার্গেটটিও সিকিউর করে নিয়েছে ভেনম সিআর। মিড লেনের ইনহিবিটর কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট টার্গেটের মধ্যে একটা, এন্ড সেটা কিন্তু এখানে সিআর সিকিউর করে ফেলেছেন। সিআর এর জন্য কিন্তু পজিশনটা খুবই অ্যাডভান্টেজিয়াস। এখানে কিন্তু এক্সপেন্ড হেভি স্পিন বিং ইউজড, এন্ড এখানে মোস্ট প্রবাবলি 50 ম্যাচ কিলটা সিকিউর করতে পারবে। এন্ড ইয়েস, কর্নার কামিং ইন ফ্রম স্ট্রাইপ কিন্তু তার খেলা দেখা দিয়েছে, বাট এখানে কিন্তু মেরিয়নের 6 মিনিট কিলটা সিকিউর করে ফেলবে। তারপর এখানে বোতার মধ্যে কিন্তু এক্সিকিউশন অনেক ড্যামেজ দিয়ে দিয়েছে, এক্সিকিউশন কিলটা কিন্তু ইসাস সিকিউর করে ফেলবে, আর ইসাসের কিলটা কিন্তু এক্সিকিউশন সিকিউর করে ফেলবে। তার সাথে কিন্তু হার্লি এখানে উইজার্ডের কিলটা সিকিউর করে ফেলবে। হার্লি খুবই কম এইচপি নিয়ে ফেরত চলে যাবে তার বেসে। এন্ড এরই সাথে যদি আমরা বলি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই কিন্তু এখনো চলছে ম্যাচটিতে, এন্ড ভেনম সিআর কিন্তু ভিজিবল একটা অ্যাডভান্টেজে থাকলেও তারা কিন্তু চেষ্টা করছে
বিএন কিন্তু চেষ্টা করছে যতটুকু সম্ভব ম্যাচটা নিজেদের হাতে ফেরত আনার, তা নয়? I have to say that the Xavier over here is quite amazing because সে কিন্তু তার ডনিং লাইট দিয়ে ভালো কয়েকটা কিলি কিন্তু সিকিউর করেছে এন্ড উই ক্যান সি দ্যাট ন্যাটালিয়া যখনই কোথাও এঙ্গেজ করে ব্যাকলাইন থেকে কিন্তু ড্যামেজ দেওয়ার জন্য অলরেডি জেভিয়ার কিন্তু প্রস্তুত থাকে এন্ড দে আর ডুইং আ রিয়েলি গুড কম্বিনেশন ওভার হিয়ার এন্ড আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি জেভিয়ার কন্টিনিউয়াসলি তাদের অপোনেন্টের মেজ এবং মার্কসম্যানকে ফোকাস করছে এন্ড ইভেন দ্য ট্যাঙ্ক এন্ড রাইট নাও তাদের কিন্তু খুবই গোল্ডের দিক থেকে কিন্তু মোটামুটি এগিয়ে রয়েছে 6k গোল্ড অ্যাডভান্টেজ ফর ভেনম সিআর রাইট নাও এন্ড তারা কিন্তু ভালো রকমের আমরা কিন্তু টপ লাইনের দিকে একটা দেখতে পাচ্ছি এখানে পজিশন ধরে বসে আছে বিএন এবং এখানে কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট একটু অফ পজিশনের দিকে কিন্তু সে কিন্তু এখান থেকে রিট্রিট করছে এখানে কিন্তু সে যদি এখানে এঙ্গেজ করতো তাহলে দ্যাট উড হ্যাভ বিন আ ব্যাড সিচুয়েশন ফর হিম কিন্তু সে কিন্তু এখান থেকে রিট্রিট করতে পেরেছে এবং আমরা যদি দেখি বটম লাইনে কিন্তু ইনহিবিটর টারেটের হেলথ খুবই কম এন্ড দে মাইট লুজ দ্যাট অ্যাজ ওয়েল লর্ড কিন্তু চলে আসছে কিছুক্ষণের মধ্যেই সো টপ লাইনের দিকে কিন্তু লর্ডটা আসবেন উই মাইট সি আ ফাইট ওভার হিয়ার এখানে কিন্তু আকাই এঙ্গেজ করে ফেলেছে টপ লাইনে কিন্তু অ্যাট লাস্ট এগিয়ে যাচ্ছে এখানে কিন্তু কিছুটা ফাইট আমরা অ্যান্টিসিপেট করতে পারি এখানে কিন্তু ব্যাকলাইন থেকে থামুস চলে এসেছে কন্টিনিউয়াসলি ড্যামেজ দিয়ে যাচ্ছে এখানে জেভিয়ার আমরা যদি দেখি জিন এখানে কিন্তু একটা ফাইটের আশঙ্কা আমরা দেখতে পাচ্ছি বাট এখানে কিন্তু 50 বিএনজি চেয়েছিল স্কাউট করার যতটুকু সম্ভব সেটা কিন্তু পসিবল হয়নি কারণ সিআর কিন্তু অলরেডি ওয়ান স্টেপ আহেড এন্ড এরই সাথে কিন্তু সিআর ইজ গোনা টেক দ্য লর্ড রিয়েল স্মুথ cuz I don't think Blank Nation can actually like come by and actually give a fight in the Lord but এখানে কিন্তু Black Nation এসে পড়েছে পর লেগ কামিং ইন ফ্রম Atlas and এখানে কিন্তু শাইফ লেজেন্ডারি সিকিউর করে ফেলেছে আর একটা কিল উইজার্ড কিন্তু এখানে চেঞ্জ করছে বাট হারকিন ইজ কামিং ইন ফ্রম দ্য ব্যাক লাইন এন্ড সিকিউরিং দ্য কিল উইজার্ড কিন্তু এখানে এরর কিলটা সিকিউর করে ফেলেছে 50 বিএমজি কিন্তু এখানে মোস্ট প্রবাবলি তার কিলটা দিয়ে আসবে এন্ড ইয়েস ইসাস কিন্তু এখানে 50 বিএমজি কিলটা সিকিউর করে ফেলেছে এন্ড দিস লুকস রিয়েলি ব্যাড ফর বিএন রাইট নাও কারণ তাদের কিন্তু ইনহিবিটর নাই মিডের এন্ড সিআর কিন্তু অলরেডি 5 ম্যান আছে এখানে কিন্তু তারা অনেক চেষ্টা করছে বিএন ডিফেন্ড করার কিন্তু আই ডোন্ট থিংক ইটস পসিবল সিআর কিন্তু এখানে লক করে ফেলেছে এন্ড স্ট্রাইক কিন্তু আবারও লেজেন্ডারি কামিং ইন এন্ড এখানে কিন্তু লক করেছে এন্ড দ্য ম্যাচ ইজ সিকিউরড বাই ভেনম সিআর সিকিউর করে নিয়েছেন এরই ভাগে কিন্তু বেস দিয়েও শেষ করেছেন দ্যাটস হাউ and since it was a best of 3 Venom CR কিন্তু দুটি ম্যাচ দেখেছেন and they are the winners of this tournament Venom CR has played really amazingly and they have secured the win. So, can we get a huge round of applause for our winners, Venom CR? Also, we have to talk about it because Blank Nation এর গেমপ্লে কিন্তু মোটেও খারাপ ছিল না তারা সেকেন্ড ম্যাচে যেই সুন্দর গেমপ্লেটা আমাদেরকে উপহার দিয়েছে and that was one of the best matches I've seen. So, guys, please give a huge round of applause for our runners up, Blank Nation! And এর সাথে কিন্তু আপনাদের সিআর জিতে ফেলেছে হচ্ছে গিয়ে D1 কাপ সিজন 1 প্রেজেন্টেড টু ইউ বাই ডিসকভারি 1 এর MLBB সেকশনের গ্র্যান্ড ফাইনালস সো আপনার মতামত কি সিআর এর পুরো জার্নিটা আপনি তো দেখেছেন আপনার কাছে কি মনে হয়েছে যে ডু ইউ থিংক देयर ইজ অ্যানাদার টিম মোর ডিজার্ভিং দ্যান देम টু বি देयर Venom CR has proved themselves really well and আমরা কিন্তু তাদের সবগুলো ম্যাচই দেখেছি and they had really good performance throughout the whole match and আমরা কিন্তু দেখতে পেয়েছিলাম যে তারা মোটামুটি প্রত্যেকটা ম্যাচই কিন্তু ডমিনেট করে করে এখানে এসেছিল and they finally got a opponent for them that they gave them a hard time and we saw in the second match that it was really amazing for both of the teams to play and they really gifted us with an amazing gameplay over there and আমি কিন্তু মনে করি না যে ভেনম সিয়ারা থেকে মোর ডিজার্ভিং কেউ আছে এই টুর্নামেন্টটা জেতার জন্য রাইট নাও cuz they showed us that they actually deserve to win this tournament yeah true আর লাস্ট তিনটা ম্যাচ দেখে ম্যান আই গটা সে সামথিং যে ইসাসের গেমপ্লে এত ভালো লাগছে ভাই আমি তার পুরো ফ্যান হয়ে গেছি ম্যান আই লাভ ইসাস যে এত সুন্দর গেমপ্লে দিয়েছে অপরদিকে যদি আমরা বলি 50 বিএমজি মাই গুডনেস তার ম্যাপ অ্যাওয়ারনেস বলেন তার গেমপ্লে বলেন সে কিন্তু খুবই প্রিসাইজ গেমপ্লে দিয়েছে এন্ড মেলিওডাস ও মাই গুডনেস এত সুন্দর গেমপ্লে দিয়েছে উইথ 1-1 এন্ড ক্যারি অ্যাজ ওয়েল যে মানে
আমার বলতেই হবে যে it was really beautiful from their part. So kudos to both the teams. They deserve to be here. No other team in Bangladesh deserves more to be on this grand stage other than Blank Nation and Venom CR. So good job, guys. You have proven that esports can still flourish in Bangladesh, and সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পেরেছি যে কত হাড্ডাহাড্ডি একটা লড়াই হয়েছে। ফার্স্ট ম্যাচ সিআর ডমিনেট করলো, সেকেন্ড ম্যাচ বিএন ডমিনেট করলো, লাস্ট ম্যাচ আবারও সিআর ডমিনেট করলো। সো I am just losing my words right now. I was really hyped to see the whole match because ফার্স্ট ম্যাচে কিন্তু আমরা যেরকম পারফরমেন্স দেখতে পেয়েছিলাম we weren't expecting যে বিএন কিন্তু এরকম চমৎকার একটা কামব্যাক করবে সেকেন্ড ম্যাচে, and second match it was the most exciting match I've seen in throughout the whole MLBB career I had. And third match we got to see that Venom CR কিন্তু আবারও ম্যাচটি ঘুরিয়ে নিয়েছে তাদের দিকে, and that's how they eventually ended the tournament for the day. And I don't think that এই দুইটা টিমের থেকে মানে এত ভালো গেম প্লে আমরা আর কোথাও পাবো। This just shows that how fun MOBA can be. যে কিছুই কিন্তু প্রেডিক্টেবল না, কারণ ফার্স্ট ম্যাচ দেখার পর সবাই বলবে যে সেকেন্ড ম্যাচ তো সিআর জিতবেই কারণ এত সুন্দর গেম প্লে দিয়েছে। বাট লুক অ্যাট বিএন, দে ওভারকেম দেয়ার উইকনেস এন্ড দে ডমিনেটেড দ্য সেকেন্ড ম্যাচ। আবার থার্ড ম্যাচে কিন্তু সিআর কোনো মানে হাল ছাড়েনি, তারা কিন্তু আবার তাদের যে মোমেন্টামটা ছিল সেটা কিন্তু গেইন ব্যাক করেছে, এন্ড দে ওয়ান দ্য থার্ড ম্যাচ। সো I'm just losing my words right now because it was such a beautiful match, and like I am losing my words because I'm a fan of both the teams as well as the game itself. I love the game as well as both the teams. So seeing them play like this, it has been nothing less of a blessing. ফার্স্ট ম্যাচের দিকে যদি ফোকাস করি, ফার্স্ট ম্যাচের দিকে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি আর্লির দিকে কিন্তু ন্যাটালি হ্যাড আ রিয়েলি গুড অপরচুনিটি। সে কিন্তু কন্টিনিউসলি পোক করে গিয়েছিলেন, তার টিমমেটসদের সাইড থেকে কিন্তু আমরা ভালো একটা এঙ্গেজমেন্ট অর গ্যাং দেখতে পেয়েছিলাম, দে ওয়ার এবল টু ডমিনেট কোয়াইট ইজিলি। সেকেন্ড ম্যাচের দিকে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে সেরকম কোনো অপরচুনিটি কিন্তু ভেনম সিআর পায়নি, অ্যান্ড বিএন কিন্তু ডমিনেট করে গিয়েছিল পরবর্তী ম্যাচটি। এবং লাস্টের দিকে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে জেভিয়ারটা ওপেন ছিলেন। I have to say that Xavier was amazing because তার prediction skill casting was too damn good. আমরা কিন্তু মিড লেনের দিকে দেখতে পেয়েছিলাম আর্লি দিকে যে সে কিন্তু দুটা কিল খুব ইজিলি সিকিউর করেছিলেন, পরবর্তীও খুবই এঙ্গেজিং ছিল, and he really helped the team throughout the match, and তার সাইড থেকে কিন্তু আমরা খুবই সুন্দর কয়েকটা কিল সিকিউর দেখতে পেয়েছিলাম with his dawning light. Yeah, I completely agree. খুবই সুন্দর গেম প্লে কিন্তু ছিল দুই টিমের সাইড থেকে, বাট নাটালিয়া এবং জেভিয়ারের যে কম্বিনেশনটা, যে আই ডু দ্য ড্যামেজ ইউ টেক দ্য কিল, এরকম যে একটা মোমেন্টাম রাখছে তারা এবং যে একটা স্ট্র্যাটেজি ছিল, দ্যাট ওয়াজ ফিনমিনাল অনেস্টলি স্পিকিং। কারণ এরকম গেম প্লে কিন্তু নর্মালি আমরা দেখতে পাই না। র্যাঙ্ক খেলেন, ক্লাসিক খেলেন, এরকম গেম প্লে কিন্তু দেখা যায় না। এরকম গেম প্লে কই দেখা যায়? অনলি ইন দ্য D1 কাপ বাংলাদেশ। ডু ইউ এগ্রি উইথ মি? Absolutely, because we are seeing the best of the best over here, and they are the best in BD right now. And we saw how amazing they can play over there. And তাদের সাইড থেকে কিন্তু এরকম চমৎকার গেম প্লে দেখতে পেয়ে I'm really happy to see this because it's a blessing to the eyes, because এরকম কিন্তু আপনি সহজে দেখতে পান না। because আপনি যতই ভালো খেলেন না কেন, র্যাঙ্কিং নর্মালি মানুষে খেলে and tournaments, but this stage over here, this big stage that they got, the hype we got, you won't get it anywhere else. And D1 gave us this opportunity over here because we haven't seen anything this much big of MLBB ever in Bangladesh before. Yes, I completely agree with you because we have never ever imagined that MLBB can come to a spot like this, or like being one of the events in such a big tournament that মানে আমি ভাষা হারাই ফেলছি, কারণ ভাই it's a really like কি বলবো স্যাটিসফাইং মোমেন্ট ফর আস গেমার্স, যারা নাকি সারা জীবন খালি খেলেই গিয়েছে বাট ইন রিটার্ন আমরা কিছু পাই নাই। বাট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম উই আর গেটিং আ স্টেজ টু প্রমোট আওয়ারসেলভস, টু প্রমোট আওয়ার গেম প্লে অ্যান্ড অলসো মেক মানি ইন দ্য প্রসেস। সো দিস ইজ হিউজ ফর দ্য কমিউনিটি, দিস ইজ হিউজ ফর দ্য কান্ট্রি, অ্যান্ড অবভিয়াসলি দিস ইজ হিউজ ফর দ্য প্লেয়ার্স as well. So thanks again D1 for like presenting such a beautiful tournament. Just a couple of years ago, we really didn't think or imagine that esports will have this big of a platform. But eventually, we're seeing it that it's actually happening. And D1 actually gave us this platform. আমরা কিন্তু এখানে 3টি গেমের টুর্নামেন্ট দেখতে পাচ্ছি, and that's of
40 lakh prize pool, which is quite huge and amazing because এরকম কিন্তু আমরা কখনো imagine করি না, but it's actually happening, and it's happening because of D1, and thanks to Discovery One for giving us this opportunity, this platform, and we're really grateful that you're contributing to the esports platform for Bangladesh. Obviously, but this is not the end. আপনারা কিন্তু একটু পরে আরেকটা exciting event দেখতে পারবেন. That is gonna be the Valorant segment of the tournament. So keep your eyes open for it, and it's gonna be amazing. But again, যদি আমরা বলি, the first Dota segment has been fun. It has been amazing. The Covenant, they like showcase why they are one of the best teams of Bangladesh. For the second part of the segment, we have seen Venom CR prove to us that they are the best team in Bangladesh at the moment, and at the same time Blank Nation showed us why they are the second best right now. But বেশি সময় লাগবে না কিন্তু এটা চেঞ্জ হতে, কারণ এটা কিন্তু মোবা, and one decision can lead to another, and that can put BN in the top place in the future. But একটু পরে কিন্তু রয়েছে আমাদের Valorant segment, so keep your eyes open for it too. Are you excited for the Valorant segment? Absolutely. I don't play it that much, but I try to. I'm quite a noob right now, but I really love the game, and it's really exciting to see the match. I'm excited to see the match. What about you? I am really excited to see the Valorant side as well, because it's one of those games that is receiving a lot of popularity right now in our country, as well as the entire world. So we have to see how the players perform in their home field in Bangladesh. We have to see how the players in Bangladesh are doing in Valorant, because Mobile Legends, they showed us some world class gameplay, and as well as they also showed us world class gameplay, and that's why we're here, because we want to present to you guys the world class gameplay that we are seeing in our language. We are storytellers who want to tell the story to you guys, so that you guys can enjoy as well. So hopefully you guys will support the team, support the players, and maybe support us as well. But the ones who deserve most of your support is D1. Absolutely, and to be here is the best thing. To be here right now is to see the gameplays, to see them perform over here so amazingly, directly, and also the hype over here that we're getting. Because এখানে কিন্তু আমরা just match দেখতে পাচ্ছি না, we're seeing that the people that love the game and how they're reacting towards it, and it's quite amazing to be here and see the teams perform, and actually to see the best of the country. I completely agree, because we don't normally see such gameplays again, and it is a blessing to our eyes, honestly speaking. But দিন শেষে কিন্তু ভাই তারা কিন্তু যে গেমপ্লেটা দিয়েছে এটা কিন্তু আর কোথাও পাবেন না. You can only find it here, and so obviously, hopefully, you guys will support the teams, will support the players. So inshallah, maybe one day esports can flourish even more in our country. And esports is flourishing throughout check. the years, and আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি that it's growing gradually, and check the biggest proof of that is D1 itself, because এরকম প্ল্যাটফর্ম কিন্তু আমরা আগে দেখিনি কখনো, and hopefully it will grow even more, and hopefully we'll see some more engaging and more amazing games and the teams to perform that well. Yeah, so কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু আমরা আবার পাস করে দিব আমাদের হোস্টের কাছে, বাট তার আগে কিন্তু আপনারা you guys are stuck here with us. আপনাদের আর কোনো গতি নাই at this point, আমাদেরও আর কোনো গতি নাই. So we are here with you guys. Hopefully you guys are enjoying our company, because আমরা কিন্তু এখানে ভেন্যুতে রয়েছি, and the venue has been nothing less than phenomenal, and the people here, they're amazing. The people who have passion for their games that they play, they have come all the way to this venue to observe their game and support their team. So it shows us that Bangladesh is going somewhere with esports. আমরা যদি দেখি the audiences over here and the matches, the hype that we're getting over here, that's my favorite part to be over here, because এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টিমের সাপোর্টার যারা আছে তারাও কিন্তু হাইপ হচ্ছে when their team is performing well, but when the opponent teams are performing well, they're also getting excited because the gameplay is that well. It's just amazing to see them perform like that, and
এখানে কিন্তু আমরা খুবই চমৎকার গেম প্লে দেখতে পেয়েছিলাম এন্ড আমরা কিন্তু জাস্ট মোবাইল লেজেন্ডস না, উই স গ্রেট গেম প্লে ইন ডোটা 2 as well, and we have Valorant up in the we have Valorant which will start in a bit, so hopefully we'll see some great gameplay over there as well. I completely agree, but this is the end for the MLBB section of the D1 Cup Bangladesh Season 1. But hopefully you guys enjoyed it as much as we did. And hopefully you guys will keep supporting D1 as well as the teams that are playing here. So yeah, that's about it. So don't go anywhere, guys. We will soon have the Valorant stream ongoing for you guys. So keep your eyes open. It's been me, your caster Zine, as well as... So this is Farhan Tanoy and we'll be signing off. So don't go anywhere. We'll be back with the Valorant segment. So stay tuned and be with us. Take care. Check. All right, ladies and gentlemen, welcoming you back once again to the main stage. How are you guys doing? Once again, let's hear it from Venom. Right? Yeah, you can continue the cheer. Venom, let's see. Venom, Ajano. What a match. What a match it has been. What an excellent finale. The first finale that we had for Dota 2, we had 2-0. And then we had 2-1 in the next one, which is for Mobile Legends. So, what are we waiting for? What are we waiting for? Who's up for some Valorant action? Look at this. Like, what an amazing event we have here tonight for all of us. We've been here since 10 a.m. in the morning and we didn't even realize যে কখন আসলে দেখতে দেখতে রাত 9টা বেজে যাচ্ছে. So we're definitely going to have the grand finale of Valorant right now. But before that, Discovery 1 wants to warm up you guys in the right possible manner because you guys are here for a long time. This is going to be the grandest possible grand finale, the final one, which is going to be the Battle of Valorant. But before that, we're going to have an amazing hip-hop performance to move all of you guys so that you all can sing, so that you all can dance. Who's excited for a hip-hop performance? All right, Discovery 1, crowd, are you guys here? Are you guys ready? Let me hear you guys. Are you ready? All right. So coming onto the stage will be an amazing dance crew who goes by the name of Blue Poppers. Who's ready for Blue Poppers? All right, on the count of 3, let's give me a huge round of applause and a cheer for Blue Poppers, and then we're going to go on to the finale of Valorant. So, 1, 2, 3. All right, so let's hear it for Blue Poppers. Take the stage.
Yeah. I done did a lot of things in my day. I admit it. I don't take back what I say. If I said it, then I meant it. All my life I won a Grammy, but I probably never get it. I ain't never had no trophy or no ribbon. It's just a money. Bend the law, cut the rules. I'm about to risk it all. I ain't got too much to lose. Y'all been eating long enough. It's my turn to cut the food. Pass the plate with my drink. It's my day. Lucky you. You too. Woo. I gotta move. I gotta move. I gotta move. Give me some room. Give me some room. Give me the juice. I'm about to coop. I'm about to coop. I'm about to shoot. Y'all gotta move. Y'all gotta move. Give me the juice. Boy, I had to back the grave, good morning. Had to sleep and slept too long, honey, on it. They buried me in black suit, black tie. I'm alive and I woke up looking black. So from now on, you can count me as a risk. From now on, you can count me as a risk. From now on, you can count me as a risk. From my stand Oh, I know you smell it in the air. Cause I've been in the grave for too long, I swear. Well, crying on this, oh, bitch, where it's been ready. My face, man, they can't tell you what that theory. Hold on, before you crying right now, heard somebody come and saying something. It's not over. Nah, it's not over. Say your mouth. It's not over. You can count me as a risk. From now on, you can count me as a risk. From now on, you can count me as a risk. From my stand
First report and they can't find the bar. Let them tell the story. I was shot up at a bar. Or was I high speeding on the bike? Head on to a truck, high speeding to a light. You can tell it any way you like. In story, homie, I was raised up by the Christ. Yeah, man, walk. Green eyes. Go and check my grave. Now tell me, look into my eyes, bro. You can see the fire. Go and tell them I'm alive, bro. Full of power like a wire, bro. So what that means to me is that they signed off on my death form, but I was raised for it trying. They bury me away. From when he got his mind made up, he don't let it grade sayonara, see you later. He made the blind see and got the lame up. So it's no surprise. Good morning. I'm sleeping but too long. Everybody but a big beat. Play hey. Ladies and gentlemen, give it up for Blue Bombers! What a performance! What an amazing performance. They go by the name of Blue Poppers, BLUEPOPPERS. Follow them on social media, follow them on anywhere. Once again, thank you so much, Blue Poppers! So now is the time for stage preparation. Once we are back on stage, we will be back with none other than XL Esports and Septem Exuran. So hold tight, don't go anywhere. We're down to the last finale of the night, and that's going to be the grand finale for Valorant. Enjoy, have a good time.